So welcome to day number 3 of this Ho'oponopono and Advanced Law of Attraction session. So friends, there are a lot of things to cover. So first of all, a small work for all of you, a small task, right? So ఈ పిక్చర్ ని ఈ డయాగ్రామ్ ని మనం ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోవాలి బికాస్ ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది మన కాన్సెప్ట్ మన లాజికల్ మైండ్ కి మనం చెప్తూ ఉండాలి, రైట్? సో హియర్ యూ సీ ద పిక్చర్. So can anybody tell me the picture? What is there in this picture? What is this M? What is this mother, child, father? Anybody would like to say it? Good, great. MSK sir, welcome. Happy morning, sir, and all. Happy morning, Andy. Yes. Sir, our life is a mixture of so many series of experiences. Might be this generation, this Janma or previous Janma, whatever it is. Or in this also we have got some memories. Everything Right. is stored in as a memory. ఆ memory ని మనం క్లియర్ చేసుకోవడం ఎలా అనేది ఈ ప్రాసెస్ సార్. Where is that memory? Where is that memory located? Memory is located in our mind only. Which mind? It is coming carried as a bag, which has been coming since days together. Right. ఒకసారి మనం ఎప్పుడో చూసుంటే దాన్ని గుర్తు తెచ్చుకుంటాం. అది మనకు తెలిసిన మెమరీ. మనకు తెలియని కూడా చాలా మెమరీస్ వస్తూ ఉంటాయి. అవి మనకు తెలియకుండానే క్రాప్ అప్ అవుతాయి. ఎగ్జాంపుల్, ఒక హాస్పిటల్కి వెళ్ళాం, వేరే వాళ్ళ ఆరా అంతా కూడా మనకు రిసీవ్ చేసుకుంటాం. అది మనకు తెలియదు, బట్ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ద బాడీ లైక్ దట్ సార్. So where is this memory is located? ఈ memories అన్ని ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఎస్ సార్. సో దానికి మనం క్లియర్ చేసుకోవడానికి 3 types ఆఫ్ మెథడ్స్ సార్. ఒకటి కాన్షియస్ మైండ్, ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ మదర్. సో కాన్షియస్ మైండ్ అంటే తెలిసి మనకు తెలుసుకునేవి ఎలా జరుగుతుందో తెలియడానికి ఉండే ఒక సాధనం లాంటిది. సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లో తెలియకుండానే స్టోర్ అయినవి ఉంటాయి. అది క్లియర్ చేసుకోవాలంటే జస్ట్ లైక్ ఫాదర్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్రాస్డ్, మదర్ దగ్గర నుంచి ఏమన్నా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రాపర్గా లేకపోతే ఫాదర్ని మనం అడిగి తెలుసుకునే లాంటిది సబ్ కాన్షియస్ మైండ్. సూపర్ కాన్షియస్ మైండ్ అంటే ఐ అండ్ డివినిటీ, దట్ ఈస్ ద డివినిటీ. అండ్ వీ కెన్ సే భగవంతుడిని మనం ఎలా అయితే కోరుకుంటామో అలా కాన్షియస్ మైండ్, సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లో కూడా సాల్వ్ కాని ప్రాబ్లమ్స్ డివినిటీ నుంచి వస్తాయి కాబట్టి మనం పిటిషన్ పెడతాం. సో దట్ పిటిషన్ విల్ బి టేకెన్ అండ్ క్లియర్డ్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇదంతా ఈ ఛానల్ అంతా కంప్లీట్ గా బ్లాకేజ్ రిమూవ్ అయిపోయి మెమరీ అనేది క్లియర్ అవ్వడానికి ఒక స్ట్రైట్ పాత్ వస్తుంది సార్. దాన్నే ఫ్రీ పాత్ అంటారు. సో డైరెక్ట్ కనెక్షన్ టు డివినిటీ. Everything is solved and will be free, sir. With all the memories. Thank you. Thank you so much. Great. So the concept is that Ho'oponopono practice anta kuda as subconscious mind lo unna memory, inner child lo unna errors, erroneous thoughts, erroneous feelings, erroneous emotions, all these we are clearing. So this M means memories. And once we are clearing these memories with the help of Ho'oponopono. Now who is doing Ho'oponopono is the conscious mind. Consciously we are doing Ho'oponopono. So throughout the day, consciously we are practicing this Ho'oponopono. Ippudaithe manam conscious ga practice chestunnamo, it is slowly entering into subconscious. Akkada nunchi super conscious, akkada nunchi divinity. Right? So, and who is clearing all these memories? Nandini garu. Who is clearing all these unwanted, erroneous thoughts and memories? Good morning, sir. Happy birthday. Thank you so much. Who is clearing the erroneous thoughts? In the sense, like all these erroneous memories or the thoughts will be stored in our subconscious mind, sir. And like the conscious mind, we need to take action with our conscious mind to clear all our memories. So once memories from our subconscious mind, and this subconscious mind will be connected with the conscious mind and then the superconscious mind. And the superconscious mind will be connecting with the divine, and will be the connection with the divine and the superconscious mind will be clearing out all these erroneous thoughts Thank you. from us. Great. Thank you so much. That's perfect. So our job is just to petition ante. Mana job entante petition send cheyadam, petition పెట్టడం. So this is the problem I have, and superconscious is going to filter. సో ఇక్కడ చేసేటప్పుడు ఓన్లీ దోస్ మెమరీస్ విచ్ ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ ద ప్రాబ్లమ్, ఏదైతే ఇష్యూ ఉందో ఇప్పుడు ప్రెసెంట్లీ, వాట్ ఎవర్ ద ఇష్యూ,
we are clearing that issue, and filtering is done by superconscious. Superconscious ఇక్కడ filter చేసి all those memories which are erroneous వాటన్నిటి కూడా clear చేస్తూ, you can see this cleaning process happens. And after the cleaning process, divinity is sending us inspirations. So throughout the day మనం inspiration mode లోనే ఉంటాం. Inspiration తో యాక్షన్ తీసుకుంటాం, inspired thoughts, inspired feelings, inspired emotions. So this is the process. So I want all of you to please draw this diagram in your notebook right now, and please send it in the WhatsApp group right now, all of you. That you show what is that problem right now. Okay, the first picture you can see here. First picture intended. The first picture is you have problems in the form of memories. Correct? So ఎప్పుడైతే when we are doing Ho'oponopono, conscious mind తో మనం Ho'oponopono చేసినప్పుడు ఇదంతా సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లో నుంచి పర్కులేట్ అయ్యి దెన్ సూపర్ కాన్షియస్నెస్ ద్వారా డివినిటీకి చేరుకొని అక్కడి నుంచి క్లియరింగ్ అవుతుంది. సో ఈ పిక్చర్, ఈ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి, అండ్ ప్లీజ్ సెండ్ ఇట్ ఇన్ ద వాట్సాప్ గ్రూప్ రైట్ నౌ. ఇప్పుడే. ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడి టు డూ ఇట్ రైట్ నౌ. ఎస్ ప్లీజ్. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful for all that I have. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful. I am so blessed. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful for all that I have. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful. I am so blessed. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful for all that I have. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful. I am so blessed. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful for all that I have. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful. I am so blessed. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful for all that I have. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful. I am so blessed. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful for all that I have. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful. I am so blessed. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful for all that I have. I am so blessed.
so blessed. I am so blessed. I am so grateful for all that I have. I am so blessed. I am If so it is done, please type blessed. done in the chat I box. am so If it is grateful. done, please type done in the I chat. am so blessed. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful for all that I have. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful. I am so blessed. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful for all that I have. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful. I am so blessed. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful for all that I have. I am so blessed. Fantastic. So a lot of people have shared already. That's super. Great. So requesting everybody to switch on your camera so that we can, you can get maximum from out the session. Yes. So one thing is clear. ఇప్పటి వరకు నేర్చుకున్న దాంట్లో అంటే వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ కవర్డ్ దాంట్లో ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే మీరు అడగొచ్చండి. లైక్ ఎలా క్లియర్ అవుతుంది అండ్ ఎలా పిటిషన్ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది అండ్ ఇది ఎన్నిసార్లు చేయాలి. సో త్రూఅవుట్ ద డే ఇరేనియస్ థాట్స్, ఇరేనియస్ మెమరీస్ మనకి ఎప్పుడు వస్తే అప్పుడు వీ కెన్ డూ దిస్. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ డ్రింకింగ్ వాటర్. వెన్ ఎవర్ వీఆర్ ఫీలింగ్ థర్స్టీ, మీకు ఎప్పుడైతే దాహం వేస్తుందో అప్పుడు వాటర్ తాగుతారు, అవునా కదా, రైట్? సో దాహం ఎన్నిసార్లు వేస్తే అన్నిసార్లు వాటర్ తాగాలి. ఎన్నిసార్లు ఆ ఇరేనియస్ థాట్స్ వస్తున్నాయి, ఇరేనియస్ థాట్స్, ఇరేనియస్ ఫీలింగ్స్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్, అబౌట్ యువర్ జాబ్, అబౌట్ ఎనీ అదర్ పర్సన్. ఎవ్రీ టైమ్ యూ గో అవుట్ అండ్ యూ సీ నేబర్ని చూస్తున్నారు, నేబర్ని చూసినప్పుడల్లా మీకు ఇరిటేషన్ వస్తుంది. అప్పుడు ఏం చేయాలి ఉమారాణి గారు? I don't know what is in me that is creating this irritation, right? All you have to do is, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. మీరు వాళ్ళకి వెళ్ళి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదండి. ఎన్నిసార్లు ఇరిటేషన్ వస్తే అన్నిసార్లు చేయాల్సింది, రైట్? సో ఇప్పటి వరకు నేర్చుకున్న దాంట్లో ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే మీరు అడగచ్చు. ఎనీబడి, ఎనీ క్వశ్చన్స్? నాగేంద్ర గారు. Yeah. Sir, when you say petition, so petition అనేది కాన్షియస్ సబ్ కాన్షియస్ కలిపి సూపర్ కాన్షియస్ కి ఇవ్వాలా, లేదంటే ఈ మూడు కలిపి డివినిటీకి ఇవ్వాలా పిటిషన్? మన చేతిలో ఉంది ఓన్లీ కాన్షియస్ అండి. కాన్షియస్ లో మనం ఏదైతే పెడతామో అదే సబ్ కాన్షియస్ లోకి వెళ్తుంది. సబ్ కాన్షియస్ మనం డైరెక్ట్ గా కంట్రోల్ చేయలేమండి. కాన్షియస్ లో మనం దేన్నైతే ఉంచుతుంటామో అంతా కూడా అదే సబ్ కాన్షియస్ లోకి వెళ్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు కాన్షియస్ మైండ్ లో మీరు మీ గోల్స్ గురించి, మీ డిజైర్స్ గురించి, మీ డ్రీమ్స్ గురించి ఎప్పుడైతే ఆలోచిస్తున్నారో అదే సబ్ కాన్షియస్ లోకి వెళ్తుంది. ఓకే, సో పిటిషన్ టు కాన్షియస్ అంటే మనం చేసే పిటిషన్ ఇస్తుంది, కాన్షియస్ పిటిషన్ పెడుతుంది, సబ్ కాన్షియస్ లోకి వెళ్తుంది. సబ్ కాన్షియస్ అనేది డివైన్ తో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది, సూపర్ కాన్షియస్నెస్ తో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, ఐడియాస్ వస్తుంటాయి, ఇన్స్పిరేషన్స్ వస్తుంటాయి. అవి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయంటే ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ డివైన్ అండ్ దెన్ సబ్ కాన్షియస్ అండ్ దెన్ టు కాన్షియస్. ఓకే, డైరెక్ట్ కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది, సబ్ కాన్షియస్ తోనే మనం కమ్యూనికేట్ అవుతుంటాం. ఓకే, ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్ యూ, గ్రేట్. Yes, any other questions? No questions. Okay, good. Deepti garu, please unmute yourself. Chepandi. Good morning, sir. Many happy returns of the day. Thank you so much, Andy. Chepandi, please. Actually, when we say, suppose na peru Deepti, sir. ఇప్పుడు దీప్తి, ఐఎమ్ సారీ, ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ, థ్యాంక్ యూ, ఐ లవ్ యూ, ఈ 4 స్టేట్మెంట్స్ వేరే అదర్ పర్సన్ కి చెప్తున్నట్టున్నాయి. కానీ ఐ డోంట్ ఫీల్ దట్ ఇప్పుడు నాకు చెప్పుకుంటే నేను ఐ లవ్ మై సెల్ఫ్ ఆర్ ఐ ఫర్గివ్ మై సెల్ఫ్ ఆర్ ఐఎమ్ సారీ టు మై సెల్ఫ్ ఆర్ ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు మై సెల్ఫ్ అని చెప్తాను. బట్ ఐ ఫీల్ నా పేరు చెప్తూ ఈ 4 లైన్స్ ఎవరికో అడ్రస్ చేస్తున్నట్టుంది కదా. ఓకే, అలా ఉంది అని మీకు అనిపిస్తుందా?
అంతే కదా సార్. ఇప్పుడు ఐ లవ్ యూ అని మేము వేరే వాళ్ళకి చెప్తాము. ఇప్పుడు నాకు నేను ఐ లవ్ యూ అని చెప్పుకోను కదా, ఐ లవ్ మై సెల్ఫ్ అంటాను కదా. ఓకే, ఇట్స్ ఆల్ ఇన్ ద మైండ్ అండి. ఇట్స్ ఆల్ ఇన్ యువర్ మైండ్. మీరు ఎలా దాన్ని కన్సిడర్ చేస్తారు, ఎలా దాన్ని రిసీవ్ చేస్తారు అనేది. సో జస్ట్ థింక్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ ఎ చైల్డ్. మిమ్మల్ని మీరు ఒక చైల్డ్ లాగా చూడండి. యూ రిమెంబర్ ఎనీ చైల్డ్హుడ్ ఫోటోగ్రాఫ్, ఎనీ చైల్డ్హుడ్ యా యా ఇమేజ్? యా 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 సో ఆ ఇమేజ్ ని చూడండి అండ్ ఇమేజ్ ని చూస్తూ కనెక్ట్ విత్ ద సెల్ఫ్. మనకు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న అందరితో మనం హ్యాపీగా ఉంటాం, అందరినీ మనం హీల్ చేయాలనుకుంటాం, బట్ మనని మనం హీల్ చేసుకోవడానికి చాలా తక్కువ ప్రయారిటీ ఇస్తాం చాలా మంది అండి. ఓకే, 99% of people are so అంటే excited to see what is happening in the other person's world. Other person హ్యాపీగా ఉండాలి, అదర్ పర్సన్ అప్రిషియేట్ చేయాలి, బట్ మనని మనం మర్చిపోతున్నాం, రైట్? సో ఇక్కడ మీకు మీ చిన్నప్పటి ఫోటోగ్రాఫ్ ఉంటే, లేదా మిమ్మల్ని మీరు ఫస్ట్ మిర్రర్ వర్క్ చేయాలండి. మీరు చాలా మిర్రర్ వర్క్ చేయాలి. ఓకే, సో అప్పుడే ఆ కనెక్షన్ అనేది హౌ బిల్డ్. డు వి డు దట్ సార్? మిర్రర్ వర్క్ నేను చేపిస్తానండి. ఓకే, మిర్రర్ వర్క్ లో మనం చేద్దామండి. వీ విల్ డూ ఇట్. ఓకే, విదిన్ నెక్స్ట్ 2 or 3 days ఈ ప్రాసెస్ మనం ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసాం. ఓకే, రైట్? అంటే ఇప్పుడు రైట్ నౌ ఐ కెన్ సే మై డియర్ దీప్తి, ఐఎమ్ సారీ, ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ, థ్యాంక్ యూ, ఐ లవ్ యూ అని చెప్పొచ్చు. Yes, you can say, or you can say whatever, I love myself, I'm accepting myself, I'm sorry to myself, please forgive me for hurting you, whatever. అంటే మీకు ఇప్పుడు ఎలాగైతే కనెక్ట్ అవుతారో అలా మీరు స్టార్ట్ అవ్వండి. ఓకేనా? ఎస్, ఇస్ ఇట్ గుడ్? థ్యాంక్ యూ సార్. గుడ్. ఒకసారి నాతో Yeah, చెప్పండి. okay, ఒకసారి మళ్ళీ మీరు చెప్పండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఐఎమ్ సారీ, I'm sorry, ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ, please forgive me, థ్యాంక్ యూ, thank you, I love you, ఐఎమ్ సారీ ఫర్ క్రియేటింగ్ దిస్ మెమరీ. I'm చెప్పండి. sorry for creating this memory, I'm I'm sorry sorry. for creating this memory, I'm sorry I'm sorry, for sharing this memory. I'm sorry for sharing this memory, I'm sorry, I take 100% please forgive responsibility. me, I take 100% responsibility. I take 100% responsibility, I take 100% I responsibility, erase this memory now. I erase this memory now, I erase this memory now, Please forgive me for I carrying. erase this, Please please forgive. forgive me for carrying this memory, Thank you. I erase this memory now, thank you, I love you. thank you, I love you, I love you. I love you. ఎస్, మిమ్మల్ని మీరు చిన్నగా ఆ ఫోటోని మీ హార్ట్ లో చూడండి. మీ ఫోటో మీరు చిన్నగా హార్ట్ లో చూడండి. అండ్ ద Okay. మూమెంట్ వెన్ యూ సీ ఇలా హార్ట్ వైపు చూడండి, ఇలా కిందికి హార్ట్ వైపు చూడండి. యూ సీ దట్ ఈస్ యువర్ ఓన్ ఇమేజ్. Okay. యూ సీ దట్ ఈస్ యువర్ ఓన్ ఇమేజ్. ఓకే, అండ్ యూ Okay. ప్రాక్టీస్ త్రూఅవుట్ ద డే. మీరు డే అంతా కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి. యూ నీడ్ మోర్ సెల్ఫ్ లవ్, యూ నీడ్ మోర్ సెల్ఫ్ యాక్సెప్టెన్స్. ఓకే, రైట్? Okay. Thank you so much. So Okay. let's all wish together. Thank you, sir. More power to you, Deepti garu. You're Thank you, sir. More power to you, more power to you. Deepti garu. దీప్తి గారు, Love you, Deepti garu. More power to you. More Super, great friends. And throughout the day, please repeat these statements with you, and especially one statement: I love you, I love you, I love myself, I love you. Okay, so keep repeating this. మీరు ఎంతమంది కలిస్తే వాళ్ళంతమందికి బయట చెప్పుకున్నా, దెన్ జస్ట్ రిపీట్ దిస్ ఇన్ యువర్ మైండ్. ఎస్, చక్రవర్తి గారు నమస్తే అండి. Namaste, sir. Very happy good morning and very happy returns of the day, sir. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, థ్యాంక్ యూ. So my doubt is ఇప్పుడు ఇది హోపోనోపోనో చేస్తాం కదండి. సారీ, హలో, ఈ హోపోనోపోనో చేసినప్పుడు I mean అదే whatever we read, see this is for the erroneous thoughts what we have whenever మీరు చెప్పింది ఏంటంటే whenever we have the erroneous thoughts we have to do it. అయితే ఇప్పుడు erroneous thoughts టూ టైప్స్ వస్తున్నాయి. See, మనం ఇప్పుడు ఎవరైనా చూసాం అనుకోండి, సో కోపం రావచ్చు, ఇరిటేషన్ రావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ద ఫీలింగ్ నెగిటివ్ ఫీలింగ్. అయితే ఇప్పుడు తప్పు మనం చేసిన చదవాలా, వాళ్ళు చేసిన తప్పు కూడా మనం చదవాలా, మనం అట్లా అనుకోవాలా? రైట్. సి, ఆ పర్సన్ మీ లైఫ్ లో ఉన్నాడు అంటే దర్ ఇస్ అ షేర్డ్ మెమరీ అండి, రైట్? ఓకే, సో అది మీరే అట్రాక్ట్ చేసుకున్నారు. సో లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I took your 500 rupees. Okay, I took your 500 rupees and మీకు రేపు ఇస్తాను అని చెప్పి నేను ఇవ్వలేదు. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ డోంట్ గివ్ యూ దట్ 500 rupees, సో అది మీరు మర్చిపోయారు. బట్ మేబీ ఆఫ్టర్ 1 year, ఆఫ్టర్ 2 years, ఆఫ్టర్ 3 years, I have to give you, right? మీకు ఇవ్వాల్సిందే అది, అవునా? యా, ఎథికల్లీ yes.
ఎస్. సో అందువల్ల నేను మీ లైఫ్లోకి మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తూనే ఉంటాను. ఓకే, సో దట్ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ యూ బ్యాక్. మీకు ఇవ్వాల్సిందే, మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తాను. మేబీ ఐ విల్ చేంజ్ దిస్ బాడీ, రైట్? బట్ ఐ కీప్ కమింగ్ టు యూ and you keep irritating me so that I have to give you, you know. So ఈ లా ఆఫ్ యూనివర్స్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఇక్కడ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ దెర్ ఇస్ అ కాజ్ అండ్ దెర్ ఇస్ అ ఎఫెక్ట్. సో కాజ్ అనేది నేనే అనేది రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటూ, తప్పు వాళ్ళు చేసినా సరే నేను చేసినా సరే వాళ్ళు నా లైఫ్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఐఎమ్ సారీ ఫర్ అట్రాక్టింగ్ దిస్, ఐఎమ్ సారీ ఫర్ క్రియేటింగ్ దిస్, ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ, థ్యాంక్ యూ, ఐ లవ్ యూ. సో ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ మీరు చూడండి, అంటే ఇంక నేను పూర్తి రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకున్నాను. వాళ్ళు నా లైఫ్లోకి వచ్చినా సరే, నేను వాళ్ళ లైఫ్లో ఉన్నా సరే, I'm just suffering from this, and so I'm sorry, please forgive me, thank you. Okay? ఓకే, అయితే ఇప్పుడు ఐ లవ్ యూ, ఇప్పుడు ఐఎమ్ నాట్ వెల్కమింగ్ బ్యాక్ దెమ్ ఇన్ టు మై లైఫ్, అలాంటప్పుడు మరి ఐ లవ్ యూ అన్నది అవసరం? సూపర్ కాన్షియస్ ఏం చేస్తా అంటే, ఇక్కడ ఇట్ విల్ ఫస్ట్ ఆ పిటిషన్ ని చూస్తుంది. ఓకే, వాట్ ఈస్ అ పిటిషన్? అండ్ ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక బ్యూటిఫుల్ థింగ్ నేను చెప్తున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు there is a one person, ఓకే, నేను యూఎస్కి వెళ్ళాలని ఈస్ డూయింగ్ ఆల్ ద థింగ్స్, right? But there was one situation before COVID. So US lo like unte the things were very difficult over there. India lo unte actual ga he will have a good life. You getting my point? And see, the universe did not allow him. Tanu hopanu roju chesevadu. Okay, but universe did not allow him to go there because it knows you best. Meeku edaithe best kavalo universe ki telusu. సో ఇక్కడ ఉన్న బ్యూటిఫుల్ థింగ్ ఏంటంటే, మీరు మేనిఫెస్టేషన్ చేసినా అది మీకు మంచి అవ్వకుంటే అది మీకు మంచిది కాదు అని అది ఉంటే అది అవ్వదు. ఎందుకంటే దాట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ బ్యాడ్ ఫర్ యూ అండ్ యూనివర్స్ నోస్ ఇట్. సో అది అవ్వకుండానే చేస్తుంది. మీరు ఎంత మేనిఫెస్టేషన్ చేయండి, అది కాదు. ఎందుకంటే బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ యూ, దట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ యువర్ హైయెస్ట్ గుడ్, రైట్? సో ఇక్కడ మీరు యు ఆర్ నాట్ వెల్కమింగ్ దెమ్ అగైన్. రిమెంబర్ దిస్, మీరు వాళ్ళని వెల్కమ్ చేయట్లేదు, అలాంటి వాళ్ళని వెల్కమ్ చేయట్లేదు. ఇన్ఫాక్ట్ యు ఆర్ క్లీనింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ యర్ ప్లాంట్, యానిమల్ అండ్ మినరల్ కింగ్డమ్ నుంచి దాన్ని క్లీన్ చేస్తున్నారు. ఓకే, అంటే దీనివల్ల మీరు ఇంకా యూ విల్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్. అలాంటి వాళ్ళతో మీరు ఫ్రీ అవుతుంది. ఓకేనా? ఓకే, గుడ్. అండ్ నిన్న మీరు ఒక పాయింట్ చెప్పారు, అలైన్మెంట్ ఉంటేనే ఆల్ దీస్ ఆర్ పాసిబుల్ అని. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ దట్ అలైన్మెంట్? అది అర్థం కాలేదు అక్కడ. అలైన్మెంట్ అంటే, సి వెన్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్, ఏదో మెకానిక్ గా ఐఎమ్ సారీ, ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ, థ్యాంక్ యూ, ఎలా ఏదో మెకానిక్ గా చేస్తున్నాను. ఓకే, సో మెకానిక్ గా చేస్తున్నప్పుడు యు ఆర్ నాట్ యాక్చువల్లీ ఫీలింగ్ ఇట్ అండ్ వి నో ఇట్, సింపుల్. ఓకే, మనకు కూడా అర్థం అవుతుంది అండ్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ ఈస్ నాట్ ఫీలింగ్ ఇట్. ఇక్కడ అలైన్మెంట్ అన్నప్పుడు ఆ డివైన్ తో అలైన్మెంట్. ఇక్కడ నేను కాన్షియస్ గా సబ్ కాన్షియస్ తో ఇప్పుడు నేను కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఆ డివైన్ ఆటోమేటిక్ గా కనెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ యూర్ డూయింగ్, just do with from the heart, complete heart, complete surrender mode తో రెస్పాన్సిబిలిటీ తో చేయండి. ఓకే, అండ్ సమ్ టైమ్స్ అది రిజల్ట్స్ ఇప్పుడే మనకు కనబడవు, మేబీ 2 days 3 days అప్పుడు కనబడవు. బట్ ద రిజల్ట్స్ విచ్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఫర్ యూ, మీకు ఏదైతే మీ లైఫ్ లో బెస్ట్ అనేది మాత్రం మీకు వస్తుంది. ఓకే, సో somehow universe will make the point. Nanda garu, can you unmute? Yeah. Yeah, sir. Nanda garu, namaste. Good morning, sir. Many happy returns of the day. Thank you so much. Thank you, Andy. సార్, నాకు ఒక డౌట్ సార్. ఇప్పుడు మనము ఈఎఫ్టి క్లాస్లో నేర్చుకునేది సర్వెంట్ ట్యాపింగ్ నేర్చుకున్నాం కదండి. అవునండి. సో నాకు ఈరోజు ఏదో ఒక మెసేజ్ చదివి దానికి ఎవరో ఒకరి గురించి నాకు బాధ వేసింది. సో ఐ డిడ్ ఈఎఫ్టి వాళ్ళకు లైక్ సర్వెంట్ ఈఎఫ్టి. సో కెన్ వి డూ సరెంగేట్ హోపనోపో ఆల్సో? అది నాకు yes. I'll tell you. Okay, surrogate హోపనోపోనో ఎలా ఉంటుందంటే I'll help you with that. Yes, so ఇప్పుడైతే ఫస్ట్ మీరు EFT నేర్చుకున్నారు, సో ప్రాక్టీస్ దట్ EFT. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వర్క్స్ అండ్ హోపనోపోనో ఆల్సో వర్క్స్. ఓకే సార్, జస్ట్ డౌట్, ఎందుకంటే చేస్తున్నా సరే ఇది కూడా దీంట్లో కూడా ఉందేమో అడుగుదాం సార్. ఉందండి, ఉంది. yes, it is there. ఎనర్జీ మొడాలిటీస్ అన్నిట్లో కూడా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎనర్జీ మొడాలిటీ అంటే we're all energy we're all with vibrating at different frequency ante. Okay, right. Thank you. Fine. Madhusudan garu, welcome andi. Wish you happy many returns of the day, sir. Thank you so much. Vinayak Chavithi శుభాకాంక్షలు.
గణపతి బప్ప మోరియా. మరి థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. సో సార్ యాక్చువల్లీ ఈ క్లాస్ లో మీరు చెప్పేది చాలా అమేజింగ్ ఉంది. సో బట్ ఏంటంటే నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళే టైం సార్ మార్నింగ్. సో ఈవినింగ్ ఏమో వచ్చే టైము, నేను జర్నీలో ఉంటున్నాను. బట్ నాకేంటంటే ఆఫ్టర్నూన్ టైంలో నాకు మంచి ఫ్రీనెస్ ఉంటుంది. సో మీ రికార్డింగ్స్ ఇస్తే నేను ఈ మధ్యాహ్నం టైంలో కూడా ఫుల్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోగలనని నాకు ఎస్, ఈ రోజు నుంచి మీకు వస్తాయి రికార్డింగ్స్ ప్రతిరోజుది. ఆ రోజు మీకు అప్లికేషన్ లో వస్తుంది. సో యూ కెన్ సీ దాట్. ఓకే, అప్లికేషన్ అది కొంచెం సెండ్ చేయండి సార్. ఎస్ క్రాంతి ఉన్నారండి, హీ విల్ గైడ్ యూ. అప్లికేషన్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలి, కోర్స్ ఎలా యాక్సెస్ చేయాలనేది హీ విల్ గైడ్ యూ. సో సార్ ఇంకొకటి సార్, నా ముందు చాలా పెద్ద అవి ఉన్నాయి కొండలు. దూరం నుంచి చూస్తే అవి చాలా నునుపుగా కనబడుతున్నాయి, దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి చాలా అదిగా కనబడుతున్నాయి. సో ఇప్పుడు ఈ హోపోనోపోనో ఈఎఫ్టి ఇవి నన్ను నేను క్షమించుకోవడము, అందరిని క్షమించడము, యూనివర్స్ తోని పంచభూతాలతోని 5 సెన్స్ తోని మనం కనెక్ట్ అవ్వడము, సో అమేజింగ్ సార్. అది సూపర్. అది రియల్లీ గ్రేట్ సార్. దానివల్ల భయం అనేది మనల్ని విడిచి పారిపోతుంది. అది మనం ఏదైనా చేయగలనని ఒక నమ్మకం వస్తుంది. గ్రేట్, కీప్ డూయింగ్ అండి, కీప్ డూయింగ్. అండ్ ఎస్, ఇప్పుడు ఎంత పెద్ద సిచ్యువేషన్ అయినా, డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ అయినా, మీరు ఎప్పుడైతే మిమ్మల్ని మీరు హీల్ చేసుకుంటారో అదంతా కూడా స్లోగా డిజాల్వ్ అవుతుంది. ఎస్ థ్యాంక్ యూ సార్. ఎస్. సో ఫ్రెండ్స్, క్యాన్సర్ సెల్ కూడా డిజాల్వ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుందండి. క్యాన్సర్ సెల్స్ కూడా వెన్ వి జస్ట్ స్టార్ట్ ఫర్ గివింగ్, వెన్ వి జస్ట్ స్టార్ట్ లవింగ్. అంటే మనం ఎలా ట్యూన్ అయ్యామంటే, లవింగ్ అవర్ సెల్ఫ్ ఇస్ బికమ్ లాస్ట్ ప్రయారిటీ యాక్చువల్లీ. ఎవరైనా సంబడి కమ్స్ అండ్ సేస్ ఐ లవ్ మై సెల్ఫ్, సో వీళ్ళని మనం పిచ్చివాళ్ళలాగా చూస్తుంటాం, రైట్? సో బట్ దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ లవింగ్ మై సెల్ఫ్ అండ్ బీయింగ్ హీలింగ్ మై సెల్ఫ్, accepting myself as I am. Enough of conditioning, right? సో ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీ తన బిజినెస్ చేసుకోవడానికి ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీ వచ్చి అందరినీ మీరు మెల్లగా ఉన్నారు, మీరు సరిగ్గా లేరు, మీకు జాబ్ రాదు, మిమ్మల్ని స్కూల్లో చూసి నవ్వుతారు అని చాలా చెప్పింది. ఐ నో దట్. బట్ నౌ వీ అండర్స్టాండ్. ఐ యాక్సెప్ట్ మై కలర్, ఐ యాక్సెప్ట్ మై హైట్. సో అక్కడ నుంచి జర్నీ అనేది స్టార్ట్ అవుతుందండి. ఇప్పుడు వస్తున్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని, ఛాలెంజ్ అన్ని కూడా చూస్తే అండర్స్టాండ్, ఏదో ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ దిస్. నేను చూడండి, మీరు ఇనఫ్ న్యూట్రిషన్ తీసుకోకుంటే మీకు ఏదో ఒక డిసీజ్ వచ్చేస్తుంది. కాల్షియం తగ్గిపోతే, లేదా ఐరన్ తగ్గిపోతే, లేదా జింక్ తగ్గిపోతే, ఏదో ఒక డిసీజ్ మన ఫిజికల్ బాడీలో కనబడుతుంది. బట్ సేమ్ వే ఇమోషనల్గా కూడా మనం డిస్టర్బ్ అయితే, ఆ లవ్, పీస్, ఇవన్నీ మిస్ అయితే, అది మన ఇమోషనల్. బికాస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ 4 వరల్డ్స్. మనకు 4 వరల్డ్స్ ఉన్నాయండి, రైట్? ఫస్ట్ ఈస్ ఫిజికల్ వరల్డ్, మెంటల్ వరల్డ్, ఇమోషనల్ వరల్డ్, స్పిరిచువల్ వరల్డ్. ఈ 4ని హీల్ చేసేది ఈ హోపోనోపోనో. ఫిజికల్ వరల్డ్, ఇమోషనల్ వరల్డ్, మెంటల్ వరల్డ్, స్పిరిచువల్ వరల్డ్. ఇప్పుడు సంతోష్ గారు అనుకుంటారు, నా ఫిజికల్ వరల్డ్లో నాకు ఏం ప్రాబ్లం లేదు. బట్ ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఉందంటే మెంటల్ వరల్డ్లో, ఇమోషనల్ వరల్డ్లో. ఆ ఇమోషనల్ వరల్డ్లో హీలింగ్ అవ్వాల్సిందే, అంతే. సో ఈ 4 వరల్డ్లో స్పిరిచువల్ వరల్డ్ అనేది విచ్ ఇస్ లాస్ట్ వన్. సో అక్కడ ఫిజికల్ వరల్డ్లో, మెంటల్ వరల్డ్లో, ఇమోషనల్ వరల్డ్లో, ఫిజికల్ వరల్డ్ అంటే ఇక్కడ. సో ఆ వరల్డ్లో ఎప్పుడైతే మనం క్లియర్ చేసుకుంటామో అది ఇక్కడ హీల్ అవుతుంది. ఎస్, శ్రీనివాస్ గారు, ఐల్ టేక్ యువర్ క్వశ్చన్, జస్ట్ గివ్ మీ సెకండ్. సో ఈరోజు మనం ఈ ప్రేయర్ని కూడా మనం ప్రాక్టీస్ చేయబోతున్నామండి. దిస్ ప్రేయర్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ మెమరీస్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఐల్ టెల్ యూ అబౌట్ సంథింగ్ కాల్డ్ as cord cutting process. కార్డ్ని ఎలా కట్ చేయాలనేది. సో somebody is in pain and who is there in your life. So how to cut the cord. Yes. So see this, ఈ స్టేట్మెంట్ చూడండి మీరు ఒకసారి. ఐఎమ్ సారీ ఫర్ ఎనర్జీస్ అండ్ షేర్డ్ మెమరీస్ ఆఫ్ దట్ పర్సన్. సో ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు ఐ థింక్ నందా గారు అన్నారు, రైట్? ఒక పర్సన్. ఇప్పుడు భారతి గారు ఉన్నారు, భారతి గారి సన్, ఐ డోంట్ నో ద నేమ్. సో ఐఎమ్ సారీ ఫర్ ద ఎనర్జీస్ అండ్ షేర్డ్ మెమరీస్ ఆఫ్ భారతి గారి సన్ యొక్క మెమరీస్కి, ఎనర్జీస్కి. ఐఎమ్ సారీ ఫర్ దట్, the shared memories of that person. Please forgive me, and if you don't mind, please let go of all the energies and shared memories of that person. Thank you, I love you. Right? Shared memories. ఇంతకు ముందు ఎవరో క్వశ్చన్ అడిగారు, సో వేరే వాళ్ళ గురించి చేయొచ్చా, రైట్? సో
దానికి ఆన్సర్ ఇదే అండి. మనం ఆ షేర్డ్ మెమరీస్ని క్యారీ చేస్తున్నాం. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీరు ఉంటున్న బిల్డింగ్ అవ్వచ్చు, మీరు ఉంటున్న ఇల్లు అవ్వచ్చు. సో దెర్ ఈస్ ఆల్సో షేర్డ్ మెమరీస్. సో డాక్టర్ హ్యూలెన్ అండ్ మొరోనా వాళ్ళు ప్రతిరోజు ఈ టాస్క్ని ఎందుకు చేసేవారంటే వాళ్ళు కొత్త కొత్త ప్లేసెస్కి వెళ్ళేవారు. న్యూ ప్లేసెస్, న్యూ పీపుల్. అండ్ ఇలాంటి హీలింగ్లోకి వచ్చే వాళ్ళు చాలా పెయిన్తో వస్తారు, చాలా ప్రాబ్లమ్స్తో, ఛాలెంజెస్తో వస్తారు. లైఫ్లో ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ లేని వారు వేరే వాళ్ళని హీల్ చేయడానికి వస్తారు. సో ఇట్లా వాళ్ళు వచ్చిన ప్రతి ప్లేస్లో, ప్రతి బిల్డింగ్లో, ప్రతి చోట యూస్ టు డూ దిస్. ఐఎమ్ సారీ ఫర్ ఎనర్జీస్ అండ్ షేర్డ్ మెమరీస్ ఆఫ్ దాట్ బిల్డింగ్, ఆఫ్ దిస్ బిల్డింగ్. మీరుంటున్న బిల్డింగ్ ఏంటండి శ్రీనివాస్ గారు? మీరుంటున్న బిల్డింగ్, మీరుంటున్న స్ట్రీట్, సిటీ? సార్ హైదరాబాద్ విష్ణుపురి కాలనీ సార్, సెకండ్ ఫ్లోర్. విచ్ కాలనీ అండి? విష్ణుపురి కాలనీ సార్. విష్ణుపురి కాలనీ, రైట్. ఓకే. సో కెన్ యూ సే దిస్ ప్రేయర్ నా? సెకండ్ ప్రేయర్ యూ కెన్ సీ కాలనీ గురించి. ఐఎమ్ సారీ ఫర్ ఎనర్జీ. ఐఎమ్ సారీ ఫర్ ద ఎనర్జీస్ అండ్ షేర్డ్ మెమోరీస్ ఆఫ్ విష్ణుపురి కాలనీ, ఫ్లాట్ నెంబర్ 5, second floor. Please forgive me, and if you don't mind, please let go of the energies and shared memories of that building. Thank you. I love you. Of this colony, Vishnupuri colony, right? Great, sir. I am sorry for the energies and shared memories of Vishnupuri colony. Please forgive me, and if you don't mind, please let go of the energies and shared memories of that building. Thank you. I love you. Yes. So instead of this, you can say that instead of that building, you can say about that colony or that particular building or particular place. Okay. All right. Okay, sir. Yes, sir. So, Sharvani garu, where do you work? Where do you work? Sharvani garu, can you unmute? Sir, happy morning and happy birthday, sir. Thank you so much, Andrew. Sir, I would like to with the shared memories with the person, sir. Person, okay. Person lo kuda, if you are comfortable by saying name, you can say the name. Otherwise, you can just keep that name inside your mind. You can say this now. Okay, sir. I'm sorry for the energies and shared memories of with that person. Please forgive me, and if you don't mind, please let go of the energies and shared memories of that person. Thank you. I love you. Yes. So a person మీ లైఫ్ లో మళ్ళీ వస్తున్నాడు అంటే there is some memory, and that is you have to clean it. Otherwise they'll come again and again, right? So I'm sorry for the energies and shared memories of this person, right? So a person పేరు and whatever memories you have, please forgive me, and if you don't mind, please let go of all the energies and shared memories of this person. Please release it. Thank you. I love you. Thank you. I love you. Thank you. Okay. And you go with the workplace also. Workplace, where you work. Sharvani garu. Sir, Padmavati Medical College, sir. Yes. So please say that. I'm sorry for the energies. I'm sorry for the last one, sir. That Yes, building daggara last. college. Yes. College Okay, building. Yes. I'm sorry for the energies and shared memories of Sri Padmavati Medical College for women. Please forgive me, and if you don't mind, please let go of the energies and shared memories of Sri Padmavati Medical College for women. Thank you. I love you. Yes. సో ఇప్పుడు ఏది క్లియర్ అవుతుంది? దాని తాలూకు ఓన్లీ నెగటివ్ మెమరీస్, ఓన్లీ ఎరేనియస్ మెమరీస్ మాత్రమే ఇరేజ్ అవుతాయి. సో డోంట్ వరీ, దానిలో నుంచి పాజిటివిటీ ఏది కూడా వెళ్ళదండి. బికాస్ సూపర్ కాన్షియస్ ఫిల్టర్ చేస్తూనే దాన్ని డివైన్కి పంపిస్తుంది. సో సూపర్ కాన్షియస్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ ఓన్లీ దోస్ మెమరీస్ దట్ ఆర్ హార్మ్ఫుల్, దట్ ఆర్ నాట్ గుడ్, రైట్? ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడీ. సెంటెన్స్ లో ఏం రాయలేదు కదా సార్? సెంటెన్స్ లో నెగటివ్ మెమరీస్ అని చెప్పి ఏం మెన్షన్ చేయలేదు సార్ మనం. సో వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అప్డేటెడ్ హోపోనోపోనో, అండ్ ఇక్కడ మనం రాయాల్సిన అవసరం లేదండి. ఓకే. సో వన్స్ యూ సెట్ ద క్లియర్ ఇంటెన్షన్ దట్ ఐ వాంట్ టు హీల్ ద ప్రాబ్లమ్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ దట్. ఓకే. ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే వెన్ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ ప్రేయర్, ఇప్పుడు శర్వాణి గారు ఒక పర్సన్ గురించి చెప్పారు అంటే షీ నోస్, ద సూపర్ కాన్షియస్ నోస్ దట్ వాట్ ఈస్ ద మెమరీస్ విత్ దట్ పర్సన్, అండ్ ఏ మెమరీస్ అయితే తనని డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఈ ప్రెసెంట్ లైఫ్లో.
సో అవన్నీ Okay. కూడా హీల్ చేస్తుంది, రైట్? Great. Yes, ఓకే, sir. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఇంకా మనం డీప్ గా వెళ్తున్నామండి ప్రేయర్ లో. సో వన్ బై వన్ విల్ సీ దట్. ఓకే, Sir, ఒక చిన్న query, sir. ఎస్, ఐ వాంట్ యూ టు ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్ నౌ. ఎస్ ప్లీజ్. Yes, sir. Firstly, happy Vinayak Chavithi and many happy returns of the day, sir. థ్యాంక్ యూ అండి, గణపతి బప్పా మోరియా. Thank you very much, sir. Be happy whole year, sir. Thank you very much. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Sir, my query is from last 2 days, we are working with petition, sir. సో పిటిషన్ అన్నది కాన్షియస్ మైండ్ లో మనం పిటిషన్ పెడుతుంటే సూపర్ కాన్షియస్ మైండ్ తీసుకుంటుంది. అది ఎవరు డివైనిటీ ఓకే చేస్తుంది, అది మంచిదైతే ఓకే చేస్తుంది, లేకపోతే యాక్సెప్ట్ చేయదు. అంతేనా సార్ సీక్వెన్స్? అవునండి, అంతే. ఎస్, ఇప్పుడు సబ్కాన్షియస్ మైండ్ కూడా ఉంది కదా సార్ మధ్య. ఎస్. సో సూపర్ కాన్షియస్ తో కనెక్ట్ అయ్యేది సబ్ కాన్షియస్ మాత్రమే. ఓకే, అండ్ దిస్ ప్రాసెస్, ఈ ప్రాసెస్ లో మీ చేతిలో ఉంది ఏంటి? కాన్షియస్ గా మీరు చేయడం, ప్రాక్టీస్ చేయడం. కాన్షియస్ గా మీరు వెదర్ యు ఆర్ ట్రావెలింగ్, వెదర్ యు ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ హోమ్, వెదర్ యు ఆర్ ఈటింగ్, డ్రింకింగ్. సో కాన్షియస్ మైండ్ లో నుంచి అది సబ్ కాన్షియస్ పంపించడమే మన పని. తర్వాత దెన్ ఇట్ విల్ బి టేకెన్ కేర్. యా, అది ఇప్పుడు మరి ఇన్స్పిరేషన్ అంటే సార్, ఎస్టర్డే ఇన్స్పిరేషన్ అది అది రెండు నాకు కన్ఫ్యూజ్ అయినాయి సార్. ఒక్కసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. సి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ బ్యాంక్ లో ఆల్రెడీ బ్యాలెన్స్ ఉంది, రైట్? Yes, sir. Own balance, that is your own balance, right? Yes, sir. And this month you get salary, am I right? So that is Yeah. that is coming from others, that is coming from different source, okay? Yeah. సో ఇప్పుడు మీరు నాతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు, సార్ నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది, నాకు ఈ ఛాలెంజ్ ఉంది, ఇవన్నీ చెప్తున్నప్పుడు ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? మెమరీ నుంచి వస్తున్నాయి. Yeah. Yes, Right? sir. ఈరోజు మీరు మీ ఇంట్లో వాళ్ళతో ఎలా ట్రీట్ చేస్తారు, అండ్ ఈరోజు మీకు వచ్చే ఆలోచనలు లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ 99% ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ కమింగ్ ఫ్రమ్ మెమరీస్. Yes, అంటే sir. ఆల్రెడీ అక్కడ ఉంది కాబట్టి మన బిహేవియర్ లో మనం చూస్తుంటాం. కోపంగా ఉండడము, డిప్రెషన్ లో ఉండడము, స్ట్రెస్ఫుల్ గా ఉండడము, బిజినెస్ గురించి వెళ్ళినప్పుడు ప్రోక్రాస్టినేషన్ చేయడము, లేజీగా ఉండడము, కొత్త ఇన్స్పైరింగ్, అప్పుడప్పుడు ఇన్స్పిరేషన్స్ వస్తూ కూడా ఉంటాయి, బట్ యాక్షన్ తీసుకోం. ఎందుకంటే ఆ ఇన్స్పిరేషన్ అనుకునేది కూడా మెమరీ యాక్చువల్గా. సో ఇదంతా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ఇన్స్పిరేషన్స్ కి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇన్స్పిరేషన్స్ ని మన సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ కూడా తీసుకుంటుంది, ఎందుకంటే అదర్వైజ్ కాన్షియస్ మైండ్ ఈజ్ సో బిజీ. ఇప్పుడు ఇన్స్పిరేషన్ ఉన్నప్పుడు ఎలా వస్తుందంటే, సడన్ గా ఒక ఐడియా వస్తుంది, ఒక థాట్ వస్తుంది, అండ్ యూ జస్ట్ ఫీల్ దట్ పీస్ విదిన్. బయట ఏమీ లేదు, బట్ యూఆర్ ఫీలింగ్ పీస్ఫుల్, యూ ఫీలింగ్ హ్యాపీ, యూ ఫీలింగ్ గ్రేట్ఫుల్. సో ఇన్స్పిరేషన్ అంటే అక్కడ మీరు డివైన్ తో డైరెక్ట్ గా కమ్యూనికేట్ అవుతున్నారు, రైట్? అక్కడ నుంచి మనకి ఇన్స్పిరేషన్ వస్తుంది, విచ్ ఈస్ నాట్ అ మెమరీ, విచ్ ఈస్ నాట్ ద మెమరీ. ఇప్పుడు ఏది ఇన్స్పిరేషన్, ఏది మెమరీ అని కూడా మనకు తెలియదు యాక్చువల్గా, విచ్ ఈస్ నాట్ క్లియర్. Yes, sir. అదే కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది సార్. అందువల్లనే మనం క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఎప్పుడైతే క్లీన్ అవుతుందో అప్పుడు మెమరీస్ అన్ని కూడా క్లీన్ అవుతాయి. అప్పుడు ఉండేది ఓన్లీ ఇన్స్పిరేషన్ మాత్రమే. మీ పాస్ట్ నుంచి బ్యాగేజ్ అంతా క్లియర్ అయింది. ఏదైతే బ్యాగ్ ని మీరు క్యారీ చేస్తున్నారో అదంతా క్లియర్ అయిపోయిన తర్వాత నౌ వాట్ ఎవర్ ఈస్ కమింగ్ ఇట్స్ ఫ్రమ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఉంది. అలాంటి స్టేజ్లోకి వెళ్ళాలి. అలాంటి స్టేజ్లోకి వెళ్ళే వరకు యూ డూ దిస్ ప్రాసెస్. సో అందువల్లనే ఈ 21 days 66 days ప్రాక్టీస్ అనేది అందువల్ల. అండ్ రోజు నిన్న ఈవినింగ్ వీ హ్యావ్ డన్ ఆల్మోస్ట్ 40 minutes, అరౌండ్ 40. సో ప్రతిరోజు అంత డీప్ గా మనం ప్రాక్టీస్ చేయాల్సింది. ఓకే, ఓకే సార్. గ్రేట్ సార్. దేనైతే హైడ్ చేస్తున్నాం, సపరేట్ చేస్తున్నాం, దాన్ని బయటికి తీసుకురావాలి. సమ్ టైమ్స్ యూ ఫెల్ట్ వెరీ బ్యాడ్, సంబడి ట్రీటెడ్ యూ బ్యాడ్లీ. సో దాన్ని కూడా మనం బయటికి తీసుకురావాలి. ఐఎమ్ సారీ ఫర్ షేరింగ్ దట్ మెమరీ విత్ దట్ పర్సన్. ఎందుకంటే ఆ పర్సన్ అలా బిహేవ్ చేశాడు అంటే కూడా మేబీ ఐఎమ్ క్యారింగ్ సమ్ మెమరీ అండ్ ఐఎమ్ హీలింగ్ ఇట్. అలా ఇన్ని క్యారీ చేస్తున్నాను గిల్ట్ గా ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఐఎమ్ టేకింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇక్కడ 2 విషయాలు ఉన్నాయండి. ఓ మై గాడ్, నేను ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నా అంటే, ఇన్ని మెమరీస్ నేను క్యారీ చేస్తాను, గిల్ట్ గా ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరమే లేదు. ఐఎమ్ టేకింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ హీలింగ్ మై సెల్ఫ్, ఆఫ్ క్లియరింగ్ దిస్ గార్బేజ్. ఓకే, ఫైన్ సార్. ఓన్లీ పిటిషన్ పెడతాము, అది డివైనిటీ డిసైడ్ చేసి మనకి అవుట్పుట్ ఇస్తుంది, అంతే కదా సార్? ఎస్ అండి, ఎస్. ఓకే, గ్రేట్ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. Many more happy returns and be happy whole year, sir. Thank you very so much. much. More satisfaction. Thank you very much, sir. Thank you. Sridevi garu. Yeah, yes, sir. Okay. Happy birthday, sir. Thank you so much. Yeah, sir, ఇందాక కొన్ని డౌట్స్ క్లారిఫై అయ్యాయి మాట్లాడుతూ ఉంటే, బట్ సేమ్ ఎక్స్పీరియన్స్
basis. Yes, there is some internet problem, I think. Yeah. Okay. I think you can hear me now. Yeah, yes, sir. Okay. Yes, sir. We can hear you, sir. Yes, I was not able to catch the question. Yes, persons marina, places marina, same kind of experiences వస్తుంటే అవన్నీ మెమరీస్ ఉండే 100%. 100%, yes. ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఓన్లీ ఆ ఫేస్ చేంజ్ అవుతుంది అంతే. ఆ ఫేస్ చేంజ్ అవుతుంది, బట్ ఆ బిహేవియర్ మాత్రం అలానే ఉంటుంది. సిచ్యువేషన్స్ Yes. ఆల్ Yes. keep on repeating. Yes. The more repeating it is for you to make clarity, అంటే మీకు అర్థం అవ్వాలి ఎప్పుడైనా that I'm very connected with this emotions, బట్ ఎంత క్లీన్ అంటే ట్రై చేయడానికి మోటివేట్ చేయడానికి సెల్ఫ్ గా ట్రై చేసిన బట్ 1-2 డేసే చేస్తాను. థర్డ్ డే అగైన్ నేను చెయ్యను ఇంకా అది. ఎనీ ప్రాక్టీస్ ఆర్ ఎనీథింగ్ 1 డే డిసైడ్ అవుతుంది, బట్ థర్డ్ డే మై మైండ్ విల్ నాట్ అలో, బికాజ్ అక్కడ ఏం ఉండదులే ఇంకా ఆ కైండ్ ఆఫ్ డెసిషన్కి వచ్చేసి మైండ్ విల్ నాట్ అలో, అంటే బిలీవ్ అవ్వదు. ఓకే. సో అది ఎలా? See, monkey mind is in action అండి. Monkey mind is in action, right? monkey mind ఏం చేస్తుంది? ఎస్, ఓకే, 2 రోజులు చేసావులే, అంత క్లియర్ అయిపోతుంది, డోంట్ వరీ. కరెక్టా? బట్ అవ్వదు అనే దగ్గరే ఆగిపోతుంది, ఇంకా అవ్వదు కదా, ఇంకా చేసిన అన్ని ఇంతేలాగా అవుతుంది. ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఇప్పుడు యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఇన్స్పిరేషన్స్, రైట్? ఇన్స్పిరేషన్స్ ఎప్పుడంటే వీఆర్ క్యారింగ్ గార్బేజ్. సో ఆ గార్బేజ్ ని మనం ప్రతిరోజు క్రియేట్ అవుతూనే ఉంది, ప్రతిరోజు మనం, బికాస్ వి గో అండ్ మీట్ సో మెనీ పీపుల్, వి డూ సో మెనీ థింగ్స్, సో మెనీ యాక్షన్స్, అండ్ ప్రతిరోజు ఏదో ఒక టైంలో మీరు లోగా ఫీల్ అవుతుంటారు, రైట్? మేబీ ఇట్స్ ఆఫ్టర్నూన్, ఈవినింగ్, ఎప్పుడో ఏదో ఒక టైంలో మీరు లోగా ఫీల్ అవుతుంటారు, అనుకున్నవి జరగట్లేదు, రిజల్ట్స్ రావట్లేదు, భయంగా ఉంది, టెన్షన్గా ఉంది, ఇవన్నీ వస్తూనే ఉంటాయి. సో ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్, యు ఆర్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద సూపర్ కాన్షియస్. మీరు ఇన్స్పిరేషన్ కి దూరంగా వెళ్తున్నారు. ఈ ఫీలింగ్స్, ఈ ఎమోషన్స్ ఎంత ఎక్కువగా ఉంటాయి అంత మీరు డివైన్ నుంచి దూరంగా వెళ్తున్నారు, అండ్ ఇన్స్పిరేషన్ నుంచి దూరంగా వెళ్తున్నారు. మళ్ళీ దగ్గరికి రావాలి అంటే అగైన్ యూ హ్యావ్ టు డూ దిస్, చేయాల్సిందే. కమ్ వాట్ మే, దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్. అంటే ఇట్ ఈస్ అ లాంగ్ జర్నీ, ఇట్ ఈస్ అ మ్యారథాన్. ఓకే, సో చేస్తూనే ఉండాలి, అండ్ యూ సీ దట్ చేంజ్ విత్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్. ఆ చేంజ్ మీరు ఎప్పుడైతే ఓన్ గా ఫీల్ అవుతారో, ఆ కనెక్షన్ అనేది ఫీల్ అవుతారు, సెల్ఫ్ లవ్ అనేది మీరు ఫీల్ అవుతారు, మిమ్మల్ని మీరు యాక్సెప్ట్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తారు, మీ యొక్క నెగటివ్స్ ని కూడా యాక్సెప్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు, నెగటివ్ ని మీకు అర్థం చేసుకుంటారు, అండ్ యూ స్టార్ట్ ఇమీడియట్లీ హీలింగ్. ఓకే, సో జస్ట్ ప్రాక్టీస్ దిస్. ఫైన్, గ్రేట్, సూపర్. థ్యాంక్ యూ సార్. సో ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ వేర్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? అగైన్ దే ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ మెమరీస్. మీరు ఈ క్వశ్చన్స్ అడగడం వల్ల వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఐఎమ్ జస్ట్ క్లీనింగ్ మై సెల్ఫ్. ఎందుకంటే ఐఎమ్ అట్రాక్టింగ్ ద పీపుల్ who are asking so many questions. So what I have to do, tell me, నేనేం చేయాలి? నన్ను హీల్ చేసుకుంటూ ఉండాలి, అండ్ మిగతా వాళ్ళు కూడా, మీరు కూడా అదే చేస్తూ ఉండాలి. ఓకే, ఎస్ ఆర్ ఎస్, సింపుల్. ఓకే, యా, ఫస్ట్ విల్ డూ ప్రాక్టీస్ అండ్ దెన్ ఐల్ టేక్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఎన్ఎస్కే సార్, క్రాంతి గారు, యా, ఫస్ట్ విల్ డూ దిస్ ప్రాక్టీస్. ఈరోజు మనం ప్రాక్టీస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే అబౌట్ షేర్డ్ మెమరీస్. ఓకే, నిన్న మనం రూమ్ గురించి చేసాము, మన ఇల్లు గురించి చేసాము, పీపుల్ గురించి చేసాము. ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఫర్ ద ఎమోషన్. ఏదైనా ఒక ఎమోషన్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా మన మైండ్ లో ఉంటుందండి. ఐ షేర్ దిస్, ఇది నేను షేర్ చేస్తాను, డోంట్ వరీ. ఇప్పుడు ఆ ఎమోషన్ ఏదైనా అవ్వచ్చు, సాడ్నెస్, ఫియర్, యాంగర్, గిల్ట్, ఏదైనా ఉండొచ్చు. సో
ఆ ఎమోషన్కి మనం ఆ ఎమోషన్ కూడా మనం హీల్ చేసుకోవాలంటే వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ క్లియర్. సో వాట్ ఈస్ దట్ ఎమోషన్ దట్ యూ వుడ్ లైక్ టు చూస్ టుడే? All of you can you please unmute? Which is the emotion that you would like to choose today? ఈ రోజు any emotion, any particular emotion, and you want to heal that. దాన్ని హీల్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు. Just a second. Yeah. Please type in the chat box. Yes, anger. Anger, sadness, fear. I'm not enough. Procrastination, laziness, anxiety, fear. Okay. So I'm giving chance to you people to start it. So first, Srinivas garu, can you start that emotion? మీరు ఏదైతే చేయాలనుకుంటున్నారు, క్లియర్ చేయాలనుకుంటున్నారు? Yes, sir. I'm sorry for everything going on in me that is causing procrastination. Please forgive me, and if you don't mind, please let go of everything going on in me that is causing procrastination. Thank you. I love you. Yes. So can you just touch your heart and say this once again? మీ heart ని touch చేస్తూ, as if you're connecting to the subconscious, the inner child, and say now. Yes, sir. I'm sorry for everything going on in me that is causing procrastination. Please forgive me, and if you don't mind, please let go of everything going on in me that is causing procrastination. Thank you. I love you. Yes. So I want you to see that the impact, the procrastination dwara, what is that impact that you are creating? And you have to say now, I'm sorry for everything going on in me that is causing this procrastination and the effects of procrastination. Please forgive me. And if you don't mind, please let go of everything going on in me, all the memories, all the data that is causing this procrastination. Thank you. I love you. So see the effects of that particular thing, and then you release it. You release it. Okay? Yes. Who is coming next? Anybody would like to do it? Anyone? Madhusudan garu? Yes. Sir, ఏ emotion? anger, sir. ఏ emotion? Anger. Anger. Okay. I am sorry for everything going on in me that is causing this anger. Please forgive me, and if you don't mind, please let go of everything going on in me that is causing this anger. Thank you. I love you. Great. Okay. So, yes, the statements are clear. The prayer is clear. I'm sorry for everything going on in me that is causing this laziness. I'm sorry for all the memories and all the data and everything in me that is causing this procrastination, sadness, fear. Ajish garu, let's start. Very happy birthday, sir, and happy Thank you. Vinayak Chaturthi. Thank you, sir. Ganapati Bappa Moria. Thank Ganapati you, sir. Bappa Moria. Great. Yeah, I'm sorry for everything going on in me that is causing this helplessness. Please forgive me, and if you don't mind, please let go of everything going on in me that is causing this helplessness. Thank you. I love you. Yes. So friends, we are going to practice this for the next 5 minutes, only this one statement, and I want you to connect with the effects. Being helpless, being angry, being procrastination, ద్వారా ఇలాంటి effects వస్తున్నాయి చూడండి. And we are going to say this as we are giving all these memories to the divine. So everybody we are doing together, and then we'll do it in the breakout rooms, just for the revision point. సో మీరు ఈ స్టేట్మెంట్ రిపీట్ చేస్తూ ఉండాలి. యాజ్ ఇట్ ఈస్ స్టేట్మెంట్ మీరు రిపీట్ చేస్తూ ఉండాలి.
Don't change any statement. Okay. So this is a statement given by Morona. And don't worry, even sometimes you don't get feelings, but just do it. Try to feel that emotion and you're letting it go. Okay. And after the prayer, just see that a black smoke is moving out from your body and you getting the divine inspiration from the God, right? So all of you, statement ni meer choose to cheppandi. No worry. I'm just playing background music, which will help us to release this, right? So just first close your eyes. Close your eyes. Take a deep breath. Create the intention of healing yourself. You're taking this opportunity to heal yourself. Please gently close your eyes. 1 second. You're taking this initiative to heal yourself. Take a deep breath. And see which emotion you want to release today. Which emotion you want to release today. It may be the laziness, procrastination, whatever it is. I want you to just touch your heart. And now you can open your eyes and you can start this prayer. Feel that emotions. Then you can start the prayer. All of you. I'm sorry for everything in me. That is possible. I'm sorry for everything going on in me that is causing this laziness. Please forgive me. And if you don't mind, please let go of everything. Please let go of everything that is causing this anger. Thank you. I love you. Sorry for everything going on in me that is causing this anger. Please forgive me. And if you don't mind, please let go of everything going on in me that is causing this anger. Thank you, Lord. I'm sorry for everything going on in me that is causing this anger. Please forgive me. And if you don't mind, please let go of everything going on in me that is causing this anger. Thank you, I love you. I'm sorry for everything that is going on in me that is causing this anger. Please forgive me if you don't mind. Please release all these memories. Please let go of everything going on in me that is causing this anger. Thank you. I love you. I'm sorry. Sorry for everything going on in me that is causing this anger. Please forgive me, and if you don't mind, please let go of everything going on in me that is causing this anger. Thank you. I love you. Repeat this. I'm sorry for everything going on in me that is causing this anger. I'm sorry for everything going on in me that is causing this procrastination. Please forgive me. And if you don't mind, please let go of everything that is going on in me that is causing procrastination. Keep repeating, keep saying the statement. Just read the statement as it is.
Slowly coming out. Slowly coming out. ఆ డివైన్ కి ఒక పిటిషన్ పెట్టాను. And now just relax. Bring smile on your face. And slowly then open your eyes. Okay, great. Super. Statement ని చూస్తూ రీడ్ చేయండి, no problem. So, but this is to be done every day till all the memories are taken care by divine. ఎంతమంది చాలా పీస్ఫుల్ గా ఫీల్ అవుతున్నారు ఇప్పుడు రైట్ నౌ చేసిన తర్వాత? I've seen some people just crying it out. It's okay, no problem. Don't suppress it. హ్యాపీగా ఉండడం అంటే ఏంటండి? పాజిటివ్గా ఉండడం అంటే ఏంటి? అన్ని సప్రెస్ చేస్తూ ఉండాలా? నాట్ ఎట్ ఆల్. Acknowledge, yes, I'm feeling sad. But now I'm acknowledging it. Yes, that's okay to feel sad. And now I'm healing myself so that I can be happy. Right, everybody? Okay? Yes. So that is the magic in the prayer. ఇది చూసే వాళ్ళకి ఏంటి ఈవెన్ ఆ ప్రేయర్ ని ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు అలా అనిపించదండి. అంటే ఒక 10 minutes చేసిన తర్వాతనే దాని ఎఫెక్ట్ అర్థం అవుతుంది. ఎంతమంది చూసారా ఎఫెక్ట్ 10 minutes చేసిన తర్వాత? చేస్తేనే వస్తుందండి, చూస్తే రాదు. ఆ ప్రేయర్లో ఏముంది? నథింగ్ ఇస్ దేర్. బట్ వెన్ యూ స్టార్ట్ డూయింగ్ ఇట్, చేస్తున్నప్పుడు ఎస్ సంథింగ్ ఈజ్ రెస్పాండింగ్ విత్ ఇట్. మీలో నుంచి ఆ రెస్పాన్స్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్, సింపుల్. రైట్? 10 minutes అంటే 10 minutes చేయాలి, హాఫ్ అన్ అవర్ అంటే హాఫ్ అన్ అవర్ చేయాల్సింది. ఓకే, ఎస్, రైట్. రమాకాంత్ గారు, first share how's your experience after doing it? It's a fantastic, sir. A happy morning and a happy birthday to you. Thank you. Sir, ఇప్పుడు నేను చేస్తున్నప్పుడు సపోజ్ కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ కూడా మనం చెప్పుకోవాలా. సపోజ్ ది ప్రొక్రాస్టినేషన్ మీన్స్ దట్ ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ది procrastination which is causing me not doing it. No need. Just follow the prayer as it is. Dr. Hewlin ఏమంటాడంటే, even if you don't understand the meaning first few times, just repeat it and don't add anything in that. Just do it as it is. Okay?
As you said that cause what the effect that's అంటే దాన్ని ఊహించండి వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ అనేది ఊహించండి. ప్రోక్రాస్టినేషన్ వల్ల చాలా మిస్ అవుతున్నాను. అండ్ ఐఎమ్ సారీ ఫర్ క్రియేటింగ్ దిస్, ఐఎమ్ సారీ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ మీ దట్ ఈస్ కాజింగ్ దిస్ ప్రోక్రాస్టినేషన్. ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ. And if you don't mind, please let go of everything that is going on in me that is causing this procrastination. Thank you, I love you. And intention is what? I don't want to feel that emotion. I don't want to feel this. Okay. I want you to heal it. Intention. Okay. Great. Thank you. Yes. So first I tell దీని మోడిఫికేషన్ మీరు తర్వాత చేయండి. ఫస్ట్ అయితే మీరు ప్రాక్టీస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ద హోల్ ప్రేయర్. దాన్ని ఎలా ఉంది అలానే ప్రాక్టీస్ చేయండి. డోంట్ యాడ్ ఎనీథింగ్. ఓకే. అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఈవెన్ నేను తెలుగులో కూడా ట్రై చేసాం లాస్ట్ 2 batches లో. అండ్ కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఎలా వస్తున్నాయంటే దే ఆర్ నాట్ కంఫర్టబుల్ టు సే దట్. ఓకే. అండ్ వీ విల్ గివ్ నో వరీ, తెలుగు అయినా ఓకే, హిందీ అయినా ఓకే, ఇంగ్లీష్ అయినా ఓకే, తమిళ అయినా ఓకే. మీరు ఏ లాంగ్వేజ్లో మీరు ఎక్కువ కనెక్ట్ అవుతారు ఆ లాంగ్వేజ్లో చేయండి. ఓకే. మీరు కనెక్ట్ అయ్యే లాంగ్వేజ్లోనే చేయండి. ఎస్ ఎంఎస్కే సార్. హ్యాపీ మార్నింగ్ అండ్ హ్యాపీ బర్త్డే సార్. థ్యాంక్ యూ. మెనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎగ్జాక్ట్ గా ఒక ఫస్ట్ కోర్స్ చేశాను సార్ ఫర్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఆల్ అండ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ వాంటెడ్ టు షేర్. ఓపెన్ ఫస్ట్ బ్యాచ్ చేసినప్పుడు నేను కూడా ఇదే ఇంప్రెషన్. దీంట్లో కోర్స్ కంటెంట్ ఏం లేదు సార్, ఒక 10 pages ఇచ్చారు, 20 days అంటున్నారు ఏంటి అనుకున్నాను మొదట్లో. అలాగే ట్రై చేశాను నేను కూడా. ఐఎమ్ ది వన్ ఆఫ్ ది పర్సన్స్ టు చేంజ్ ఇన్ తెలుగు ట్రై చేసినా కూడా ఆ కనెక్షన్ రాలేదు. డివైన్ కనెక్షన్ రావాలంటే ఇది సేమ్ సీక్వెన్స్ చేయడం బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది సార్. ఇనీషియల్ గా నేను ఈ 4 words ఏంటో అనుకున్నాను. సేమ్ ఇదే ఇవాళ చేసిందే కంటిన్యూస్ గా ఒక 3-4 days చేసిన తర్వాత డివైన్ కనెక్షన్ అనేది ఫీల్ అయ్యాను సార్ ఫస్ట్ టైం. అప్పట్లోనే మీరు ఇంకొక ఇది కూడా చెప్పారు ఏంటంటే వీఆర్ ఆల్ స్పిరిచువల్ బీయింగ్స్ కేమ్ టు ఎర్త్ ఫర్ హ్యూమన్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇందాక శ్రీదేవి గారు అడిగారు, అదే వస్తుంది, నాకు కూడా అలాగే వచ్చింది. సో అప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఏం చేశానంటే బ్లెస్సింగ్ బాత్, ఇప్పుడు మీరు ఎఫర్మేషన్ బాత్ ఎలా అయితే మనం అనుకుంటున్నామో, ఐ యూజ్ టు సీ హోపనోపన్ యాజ్ ఎ బ్లెస్సింగ్ బాత్. సో ఇఫ్ ఐ జస్ట్ సిట్ అండ్ టెల్ ఎవ్రీథింగ్ ఐఎమ్ సారీ, ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ, థ్యాంక్ యూ, ఐ లవ్ యూ, ఐ యూజ్ టు ఫీల్ దట్ 5th phrase అని చెప్తారు కదా నెక్స్ట్ దాంట్లో గాడ్స్ బ్లెస్సింగ్స్, డివినిటీ కనెక్షన్ వచ్చేసి ఆటోమేటిక్ గా షవర్స్ వస్తున్నట్టు లెక్క ఆ టైప్ లో ఫీలింగ్ వచ్చేది అనమాట. సో అప్పుడు ఏమైందంటే కనెక్షన్ రావడంతో ఇమీడియట్ గా ఈ 4 words చెప్పగానే ఐ యూస్ టు గో ఇన్ ద ట్రాన్స్. ఆటోమేటిక్ గా ఈ ప్రోక్రాస్టినేషన్ అనేది ఇప్పటికీ ఉంటది, బట్ అప్పుడు చాలా హెవీగా ఉండేది. ఆటోమేటిక్ గా అలా లేయర్స్ లాగా తగ్గిపోయింది సార్. వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇది ఓన్లీ ఎక్స్పీరియన్స్ తోనే వచ్చేది, టీచింగ్ తో రాదు సార్, టీచింగ్ ఆర్ లెర్నింగ్ తో రాదు. ఓన్లీ ఎక్స్పీరియన్స్. మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి. దట్ ఐ వాంటెడ్ టు షేర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ షేరింగ్ ఇట్. ఎస్, దిస్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్ అండి. ఎందుకంటే చాలా మంది లాజికల్ గానే చూస్తుంటారు. అండ్ ఈ 4 words ని కూడా మీరు రిపీట్ చేస్తున్నప్పుడు సమ్ టైమ్స్ ఆ కనెక్షన్ అవుతుంది, బట్ ఈ ప్రేయర్ ని మనం చేస్తున్నప్పుడు యూ సీ దట్ కనెక్షన్. ఓకే. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ షేరింగ్ ఇట్. Exactly, he went through the journey and yes, he used the word called layers. So ఒక్కొక్క లేయర్ వైజ్ వెళ్తూ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ at one point of time మనకి మెమరీస్ చాలా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంటాయి. ఓకే, దిస్ ఇస్ మెమరీ, దిస్ ఇస్ ద బిలీఫ్, దిస్ ఇస్ మై ఫీలింగ్, దిస్ ఇస్ దిస్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు అంటే సెగ్రిగేట్ ఈజీలీ, చాలా ఈజీగా. ఎంఎస్కే సార్, అండ్ ఐ థింక్ త్రూ ద డే మీరు అది ఫీల్ అవుతున్నారు. ఎస్, దిస్ ఇస్ డిసెంపవరింగ్ బిలీఫ్, this is not my belief, this is coming from memory. Right? Not only memory sir, it is already certain, it is decided that God is giving blessings. అంతకుముందు ఎలా ఉండేది, ఏం చేసినా ఇలాగే ఉంటున్నాం మనం అనేది ఉండేది. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఏం చేయకపోయినా ఆయన ఇచ్చేస్తున్నారు అది. Oh wow, great. That feeling I am getting. Amazing. Thank you so much. So friends, this is all from the experiences they are telling you. Just completely follow the process. అండ్ ప్రాక్టీస్ సెషన్లో కూడా మనం చేస్తుంది ఇదే అండి, చేయాల్సింది కూడా ఇదే. దట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కవరింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ థియరీ కాంటెంట్, జస్ట్ ప్రేయర్స్ ఉంటాయి అంతే. ఇక్కడ ఉండేది ఏం లేదు. ఇలానే నేను ప్రతిరోజు ప్రేయర్స్ ఇస్తూ ఉంటాను. యూ విల్ బి డూయింగ్ ద ప్రేయర్ అండ్ విల్ బి రిపీటింగ్ దిస్ ప్రేయర్ ఇన్ ద ఈవినింగ్. విల్ బి ప్రాక్టీసింగ్ ఇట్. ఓకే, రైట్. నంద గారు, హలో సార్. ఎలా మీరు ఇది అదే ప్రేయర్ చేయించే ముందు అది చేయండి అని చెప్పిన తర్వాత
మీరు మెన్షన్ చేశారు బ్లాక్ అంటే స్మోక్ వెళ్తుంది అని అవును అనుకోండి. అది డ్యూరింగ్ లేకపోతే తర్వాత ప్రాసెస్ ఆఫ్టర్ తర్వాత ఆఫ్టర్ ప్రాసెస్ ఆఫ్టర్ ప్రాసెస్ సో వీ హ్యావ్ టు అనుకోవాలి అంతే. ఎస్ అంతే జస్ట్ నో ఇప్పుడు ఎన్ఎస్కే సార్ చెప్పారు కదా, వైట్ బ్లెస్సింగ్స్ అంతా కూడా నా దగ్గరకు వస్తున్నాయి. అదే విధంగా ఈ బ్లాక్ స్మోక్, యాంగర్, ఫియర్ ఇది ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఇస్ మన మూవింగ్. నుంచి వెళ్తోంది. ఎస్ ఓకే ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే మధు గారు, ఎనీ క్వశ్చన్స్ సార్? నో క్వశ్చన్స్? నో థ్యాంక్స్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. గ్రేట్. ఓకే శ్రీనివాస్ గారు, ఎనీ క్వశ్చన్స్? యువర్ హ్యాండ్ ఈజ్ రైజ్. ఎస్, ఎనీ క్వశ్చన్స్? శ్రీనివాస్ గారు, ఎస్ శ్రీనివాస్ కుమార్ గారు మీకే. సార్ మొత్తం కంటిన్యూస్ సౌండ్ రావట్లేదండి, మీరు కొద్దిగా డివైస్ ని చెక్ చేయండి, సౌండ్ రావట్లేదు. చెప్పండి, మాట్లాడండి ఇప్పుడు. ఎస్ ఇట్లా కంటిన్యూస్ గా మన ఇమోషన్ చాలా సార్లు మనం డిఫైన్ చేస్తుంటే అంటే పాజిటివ్ గా క్యూర్ అవుతే ఓకే, అది నెగిటివ్ గా ఆలోచిస్తే హెల్తీనెస్ పోవాలని చెప్పి పోవాలని చెప్పి మనము ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చాలా టైమ్స్ రిపీట్ చేస్తే అది పోతుందా సార్, లేకపోతే అది అంటే అవే ఛాన్సెస్ ఉంటుందా సార్? అది తీసుకోవాలి సార్. ఇక్కడ ఈ టెక్నిక్స్ లో మీకు నెగటివ్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదండి. ఓకే, నెగటివ్ అయ్యే ఛాన్స్ 0.001%. ఓకే ఎస్. సో ఎస్, దీనివల్ల మనకు ప్రాఫిట్ అవుతుంది, దీనివల్ల మనకు యూజ్ అవుతుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ నెవర్ యూర్ గోయింగ్ టు అట్రాక్ట్ ద ప్రాబ్లమ్. ఓకే ఎస్ రైట్. సో యా ఫ్రెండ్స్, బ్రేక్అవుట్ రూమ్ లో క్విక్ గా మనం మీరు ఏదైతే చెప్పారో, స్టేట్మెంట్ ఏదైతే చెప్పారో అదొకసారి రిపీట్ చేయాలి. ఈచ్ వన్ టైం. ఇస్ ఇట్ ఓకే? ఓన్లీ వన్ టైం, వన్ పర్సన్ వన్ టైం. అండ్ ఎగ్జాక్ట్ గా 3 to 4 minutes ఉంటుందండి, నాట్ మోర్ దెన్ దాట్. సో క్విక్లీ ఆల్ ఆఫ్ యూ జాయిన్ ద రూమ్స్. అందరూ మళ్ళీ ఒకసారి రూమ్స్ లో జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ అగైన్ ద సేమ్ ప్రేయర్ ఇన్ ద సేమ్ వే. సేమ్ ప్రేయర్ ఇన్ సేమ్ వే. ఎస్, all of you please join breakout the rooms. All of you join breakout the rooms. ఓకే, స్టార్ట్ చేయండి మేడం. ఐఎమ్ సారీ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ మీ దట్ ఈస్ కాజింగ్ దిస్ గిల్ట్. ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ అండ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ ప్లీజ్ లెట్ గో ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ మీ దట్ ఈస్ కాజింగ్ దిస్ గిల్ట్. థ్యాంక్ యూ, ఐ లవ్ యూ. More power to you, ma'am. Thank you. More power to you, madam. Thank you, madam. Yes, ma'am. Jyoti, ma'am. Okay, madam. I'm sorry for the... Okay, madam. ఇది కాదు మేడం, ఒక నిమిషం. I'm sorry for everything going on me that is everything going on me that is causing my fear of failure. Please forgive me. Please forgive me, and if you don't mind, please let go of everything going on me that is causing fear of failure. Thank you, I love you. Thank you, madam. Thank you so much. More power to you, madam. Thank you, madam. More power to you. Thank you, sir. Thank you.
లావణ్య గారు చెప్పండి. సార్ ఇందాక నేను చెప్పాను సార్. ఓ సుహాసిని మేడం, సంతోష్ సార్, ఇంకా గణేష్ సార్. ఎవరు గణేష్ సార్. సార్ నేను Yeah, shall I, చెప్తానండి. shall I హలో tell? సంతోష్ సార్ చెప్పండి. ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లో చెప్తే కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. ఓకే సార్, ఇప్పుడు మన ఓకే ఆల్ఫాబెట్స్. ఓకే, సంతోష్ సార్ చెప్తున్నారు. సంతోష్ సార్. ఓకేనండి. ఐఎమ్ సారీ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ గోయింగ్ ఆన్ మీ దట్ ఈస్ కాజింగ్ procrastination. Please forgive me, and if you don't mind, please let go of everything going on me. Please let go of everything going on in me that is causing jealousiness. Thank you. Thank you. I love you. I will repeat again, sir. Okay, sir. Continue. Okay. I am sorry for everything going in me that is causing jealousiness. Please forgive me, and if you don't mind, please let go of everything going on in me that is causing jealousiness. Thank you. I love you. Thank you very much. More power to you, sir. Thank you. ఇంకెవరైనా చెప్పాలా? Yes, sir. I'm sorry for everything going on in me that is causing this procrastination. Please forgive me. If you don't mind, please let go of everything going on in me that is causing this procrastination. Thank you. I love you. Thank you, sir. I'm sorry for everything going on me that is causing this anger. Please forgive me. And if you don't mind, please let go of everything going on in me that is causing this anger. Thank you, Alan. More power to you, sir. More power to you. ఇంకా అమర్నాథ్ సార్ ఉన్నారా? అమర్నాథ్ సార్కి నేను ఒక చిన్న వర్క్ చెప్పా, తను ఆ వర్క్ లో ఉన్నా. ఓకే. అందరిది అయిపోయిందా? అయిపోయింది సార్. ఎస్ సార్. నేను ఇంకొకసారి చెప్తాను. ఐఎమ్ సారీ for everything going on me that is causing procrastination. Please forgive me. And if you don't mind, please let go of everything going on me that is causing procrastination. Thank you, Alan. మీరు కూడా I'm sorry for everything going on in me that is causing this anger. Please forgive me. And if you don't mind, please let go of everything going on in me that is causing this anger. Thank you. I love you. I am sorry for everything going in me that is causing procrastination. Please forgive me. If you don't mind, please let go of everything going on in me that is causing procrastination. Thank you. I love you. I'm sorry for everything going on in me that is causing this anger. Please forgive me. And if you don't mind, please let me go of everything going on in me that is causing this anger. Thank you. I love you. Please let go. Pramila ma'am, mute lo unnaru. Okay, ma'am. I'm sorry for everything going on in me that is causing this procrastination. Please forgive me. And if you don't mind, please let go of everything going on in me that is causing this procrastination. Thank you. I love you. Sorry. Please, I am sorry for the going everything on me that is causing anger. Please forgive me. If you don't mind, please let go of everything going on me that is causing anger. Thank you. I love you. Causing this anger, please forgive me. And if you don't mind, please let go of. Welcome back. Welcome back. Welcome back. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. శ్రీదేవి గారు ఎలా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు? మమత గారు
కొంచెం బరువు దిగినట్టుగా ఉంది సార్. చెక్ యువర్ వైబ్రేషన్. మమత గారు మీరు ఎక్కడ నుంచి జాయిన్ అవుతున్నారండి? Anantapur అండి. సారీ, I'm from Anantapur. Anantapur. Okay, great. Okay, Yeah. good. And by inspiration means guidance, Andy. We get the guidance from the Yes, divine. yes, intuitions, guidance. Yes, correct. Okay. We are doing it for the inner child that we have. See, this healing, everything is happening for the subconscious For the- mind. మనం heal చేస్తున్నాం ఎందుకంటే it is carrying so Okay. many memories, Yeah. right? So మనం ఇప్పుడు రీసెర్చ్ ఏం చెప్తుందంటే మనం లైక్ 1 billion GB is equal to 1 పెకాబైట్ అంటారు. ఓకే, సో ఇలాంటి 20 million పెకాబైట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మన సబ్కాన్షియస్ మైండ్ లో ఉంది. ఓకే, అన్ని పెకాబైట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మన సబ్కాన్షియస్ మైండ్ లో ఉంది. కాన్షియస్ గా ఇప్పుడు మీకు కోపం వచ్చిందంటే కాన్షియస్ గా మనకు తెలుసు దీనివల్ల నాకు కోపం వచ్చిందని, బట్ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ లో అదే టైంలో 10 lakh థాట్స్ రన్ అవుతుంటాయి. కాన్షియస్ మైండ్ లో ఒక థాట్ రన్ అయితే సబ్కాన్షియస్ మైండ్ లో 10 lakhs థాట్స్ రన్ అవుతుంటాయి. సో it is only with the help of this kind of tools, cleaning tools, అక్కడ మనం నెగటివిటీ అంతా తీసేసి పాజిటివిటీ యాడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, గ్రేట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. మోర్ పవర్ టు యూ. సో ఫ్రెండ్స్, టుడేస్ టాస్క్, ఈ రోజు టాస్క్ ఏంటి? వీఆర్ చెకింగ్ యువర్ ఆల్ అసైన్మెంట్స్ ఫ్రెండ్స్, సో ప్లీజ్ మేక్ షూర్. ఇప్పుడు మీకు ఓకే, ఐ విల్ సెండ్ దిస్ టు ఇన్ ద గ్రూప్ లో నేను ఈ పేజ్ కంప్లీట్ 1 page నేను పంపిస్తాను. ఈ పేజ్ లో 5 prayers ఉన్నాయండి. 5 prayers ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ అబౌట్ ఎనీ పర్సన్, దెన్ ద బిల్డింగ్ దట్ యూ స్టే, దెన్ మీ రూమ్, మీ హౌస్, మీ బైక్, మీ కార్, ఇంకా ఏదైనా సరే. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈస్ ఏదైనా ఒక ఎమోషన్ చూస్ చేసుకోండి, సాడ్నెస్, యాంగర్, ఫియర్, ఏదైనా సరే. సో యూ విల్ రికార్డ్ దిస్, దీన్ని మీరు రికార్డింగ్ కూడా చేయాలి. అండ్ ఫస్ట్ డూ దిస్ ప్రేయర్. ఈరోజు మీరు ఒక 10 minutes 15 minutes టైం తీసుకోండి, ఆఫ్టర్నూన్, ఈవినింగ్, వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్, and say this prayer, do this prayer, and then you can share this recording, sharing in the group. Everybody clear? Right? So enjoy Ganesh festival, and let us take blessings from the Ganapati Bappa, that to give more strength, more wisdom, more intelligence to understand our deeper purpose and connecting with our deeper self. Yes, Kanati garu, you want to share something? Just now I shared this 1 page PDF into your Telegram. Just check it out. చూసాను సార్, అది గ్రూప్ లో షేర్ చేయాలి. Correct. ఓకే సార్, Great. థ్యాంక్ యూ. Thank you so much. క్లియర్ గా ఉంది వాయిస్? Yes, perfect, clear. విష్ చేద్దామని చెప్పేసింది సార్. హ్యాపీ బర్త్డే సార్. మీరు ఇలాంటి పుట్టినరోజులు మరెన్నో జరుపుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, మీరు ఇలాంటి జర్నీ ఇంకా చాలా వేల లక్షల మందికి చేరువవ్వాలని, ఇప్పుడు ఇలా ఆన్లైన్లోనే కాదు, వేరే దేశాలకి ఆఫ్లైన్ లో కూడా చేరువవ్వాలని, ఆ జర్నీలో నేను ఎప్పుడు రాముడికి లక్ష్మణ్లా తోడుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, ఇప్పుడు ఎలాగైతే మీ వెనకాల ఫోటోలో నేను ఉన్నట్టు నా జీవితాంతం నేను మీ వెనకాల ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. సంథింగ్ సర్ప్రైజ్ చేశాను, జస్ట్ హొప్పనొప్పన వేస్తున్నాను. కొంచెం వెనక ఒక 5 minutes ఇంకెవరైనా క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటే ఒక చిన్న. We'll see that in the evening. Is it okay? Okay sir. Okay. Yes. Okay sir. Thank you. Yeah. Madhusudan garu, any questions, sir? No questions, I think. Okay. Suhasini garu, namaste. హ్యాపీ మార్నింగ్ సార్. పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు సార్. Happy morning. And మీరు కిచెన్ లో చాలా వర్క్ చేస్తున్నారు, we can see that. And but still you are switching on camera. That's so happy. Friends, this is what I want everybody to tell. And as a woman, you have a lot of things to do. I know that. And but still you are learning, and the camera on చేసుకొని you are doing everything. And thank you so much, and more power to you, Suhasini garu. మోర్ పవర్ టు యూ సార్. మోర్ పవర్ టు యూ. Great. ఫ్రెండ్స్, నేను చెప్పేది ఒకటే, మన అందరివి లాజిక్ బ్రెయిన్స్, అది అందరికీ ఉంది. బట్ మనం బ్లైండ్ గా సార్ చెప్పేది ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ పోతే డెఫినెట్లీ 100% విల్ ప్రాస్పర్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. అదే కొటేషన్ ఉంది కదా, దేర్ ఇస్ నో లాజిక్, ఓన్లీ మ్యాజిక్. ఇక్కడ లాజిక్స్ ఏమి ఉండవు, మ్యాజిక్సే అవుతాయి. సో వీఆర్ మాకెన్నో మ్యాజిక్స్ జరుగుతున్నాయి, ఎంఎస్కే సార్ అవని ఎంతో మందికి మ్యాజిక్స్ జరుగుతున్నాయి. అట్లా మీ లైఫ్ లో కూడా చాలా మ్యాజిక్స్ జరుగుతాయి. మీరు జస్ట్ సార్ చెప్పేది యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫాలో అవుతే డెఫినెట్లీ విల్ ప్రాస్పర్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ.
Thank you. More power to you, Suhasini garu. Great. More power to you, sir. Thank you so much. Shanti garu, welcome. Can you unmute? Yes. Yeah, sir. Yeah, we can hear you. Very happy. Sir, wishes చెప్దామని కాల్ చేస్తాను. హ్యాండ్ వేసేసాను. మెనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్. మోర్ పవర్ టు యూ. హ్యాపీ రిటర్న్స్. హ్యాపీ వినాయక చవితి, సార్. Thank you so much. More power to you, and wish you all the best for your PhD, and let this Vinayak Chaviti bring a lot of happiness in your life. Thank you, Shanti garu. Yes, I'm trying my level best to complete it. Yes, Within sure. few, I'll tell the good news that I'll complete it. I submitted my thesis. Very soonly, I'm going to tell the good news to you. Superb. More power to you. Sir, if you don't mind a small, నేను వీడియో ఫుల్ గా చేయలేకపోయాను, సో అది కొంచెమే చేయగలిగాను. I posted in the group. Okay. Yeah. No problem. Thank you so much. Thank you so Thank you so much. No problem. Right. Thank you. Yeah. If you don't mind, please let go all the memories. Yeah, MSK sir, చెప్పండి. Yes, sir. Yes, sir. Sir, for you and all, నేను ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ జరిగింది ఎప్పుడంటే ఆఫ్టర్ 56th year, సార్. అంటే రియల్ బర్త్ ఆఫ్ ఎన్లైట్మెంట్ అన్ని కూడా మీతో జర్నీ స్టార్ట్ చేశాక, దట్స్ వై ఐ ఆల్వేస్ అడోర్ యూ. ఐ ట్రీట్ యూ యాజ్ ఎ మెంటర్, అండ్ మై ఫ్యామిలీ ఆల్సో లైక్స్ యూ, సార్. ఐ ఆల్రెడీ కమ్ టు యువర్ హౌస్. మీ హౌస్ చూసాక మేడంతో మాట్లాడాక అనిపించింది ఖచ్చితంగా ఈ జర్నీ ఒక రేంజ్కి తీసుకెళ్తాను. ఆల్రెడీ నేను ఒక 6 గోల్స్ పెట్టుకున్నాను. గోల్స్ బుక్స్ తయారు చేసి ఇవి కూడా చాలా మందికి చెప్పాను నేను. దీంట్లో నిన్న ఒకటి నేను రిజిస్ట్రేషన్ చేయించాలని అనుకున్నాను, ఫార్మ్ రిజిస్ట్రేషన్ కెరీర్ గైడెన్స్ మీద, KNN MSK కన్సల్టెంట్స్. అది నిన్న అనుకున్నాను, నిన్న మార్నింగ్ ఈ క్లాస్ అయినప్పుడు. నరేంద్ర సార్ బర్త్డే రేపు కదా, రేపు క్లోబ్లో వస్తుందేమో అనుకున్నాను. Yesterday night it has come. Wow, amazing. And another thing, ఈ గోల్స్ లో గోల్ సెట్టింగ్ రాసుకుని 108 గోల్స్ రాసిన దాంట్లో ఎగ్జాక్ట్ గా హాఫ్ మొన్న అయింది, ఇప్పుడు 66 అయింది. ఇవాళ మార్నింగ్ 66. నాకు నెంబర్ ఎక్కువ గేమ్ ఉంటుంది సార్, నాది నెంబర్ మీద ఎక్కువ క్రంచింగ్ ఉంటుంది. ఇవాళ మార్నింగ్ రాగానే 66 అయినాయి కదా గోల్స్ అనుకున్నా. 66 మెంబర్స్ అటెండ్ అయ్యారు టుడే మార్నింగ్. అది ప్రింట్ చేసి అది ఎగ్జాక్ట్ గా నేను స్క్రీన్ షాట్ తీసి పంపించాను అనమాట. అంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్. ఇన్ట్యూషన్ అంటారు కదా, యూనివర్స్ నుంచి ఇన్ట్యూషన్ అనేది మీతో స్టార్ట్ చేసాక జర్నీ స్టార్ట్ చేసాక వచ్చింది. మీరు ఒకటి రాశారు ఇక్కడ, మోర్ పవర్ టు యూ అని రాశారు. మోర్ పవర్ టు యూ సార్ అని రాశారు అనమాట, విత్ లవ్ అని. కనబడుతుందో లేదో తెలియదు. సో అది ఎగ్జాక్ట్ గా ఆ రోజే అనుకున్నాను సార్, మోర్ పవర్ అంటే ఏంటి సార్కి ఉంది, నాకెందుకు ఎక్కడ వస్తుంది అని అనుకున్నాను. బట్ ఇట్ ఈస్ రియల్లీ వండర్ఫుల్ సార్. అది ఆ రోజు నేను కూడా ఇప్పుడు సమ్ టైమ్స్ ఐ ఫీల్ ఇది నిజమేనా అనిపించేలా వస్తుంది. దిస్ ఈస్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. ఈ గోల్ బుక్ తయారు చేసుకోండి, కంప్లీట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వస్తుంది ఎవరికైనా కూడా. నేను చాలా మంది న్యూ కామర్స్ ఉన్నారు, అది చెప్దామని చేశాను సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. So this is a part of advanced law of attraction and mind power only. ఎందుకంటే when you don't have goals, ఎలా ఉంటుందంటే ఒక ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ ని గోల్ పోస్ట్ లేకుండా ఆడితే ఆ మజా రాదు. కరెక్టా? సో మన సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ కూడా కావాల్సింది అదే అండి. వాట్ యూ వాంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ, వాట్ ఈస్ దట్, అది పిక్చర్ ఫామ్ లో, గోల్ ఫామ్ లో క్లారిటీగా ఉండాలి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ షేరింగ్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ అండి. చక్రవర్తి గారు ప్లీజ్ అన్మ్యూట్. సార్ ఒక డౌట్ అండి. ఇందాక మనం చెప్పిన ప్రేయర్ ఉంది కదా, ఎక్సర్సైజ్, అది అందులో వీఆర్ పుట్టింగ్ ఏ రిక్వెస్ట్ సేయింగ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ అంటున్నాం. బట్ మనకు అది నెసెసిటీ కదా సార్. ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ అన్నది ఇట్స్ ఎ రిక్వెస్ట్. మరి కంపల్సరీగా అవ్వాలి అవ్వదు కూడా అన్న దీంట్లో పడిపోతాం కదా. లాజికల్ మైండ్ ఎలా పనిచేస్తాను. సో సమ్ టైమ్స్ ఇప్పుడు ఒక పర్సన్, ఒక స్టూడెంట్ ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నాడు, ఓకే. సో ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మ్యాథ్స్ డిఫికల్ట్ రా బాబు, ఈ ఫిజిక్స్ ఏంట్రా బాబు ఇట్లా ఉంది అని అనిపిస్తుంది, ఓకే. బట్ దాని యూజ్ ఏంటనేది తర్వాత నాకు అర్థమవుతుంది, ఎందుకు ఆ పర్టిక్యులర్ ఉంది అనేది, రైట్. సో ఇక్కడ కూడా మన డివైన్ అంతా తెలుసు, సూపర్ కాన్షియస్ అంతా తెలుసు, ఓకే. అండ్ విఆర్ పిటిషన్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, ఇట్స్ అ రిక్వెస్ట్, ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ సరెండరింగ్, రైట్. అండ్ యూజ్ ద సేమ్ వర్డ్ జస్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ బై మోరోనా, రైట్.
See it works. ఓకే విల్ Right? పుట్ ఇట్. బట్ ఐ మీన్ మనం అంటే ఇక్కడ దాకా వచ్చాము, ఈ ప్రోగ్రామ్ లోకి వచ్చామంటే ఐఎమ్ సఫరింగ్ విత్ బ్యాడ్ మెమరీస్ సిన్స్ 17 years. 17 ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ 17 years ఒక బుక్ ముట్టలేదు. ఐ కుడ్ నాట్ రీడ్. అంత బ్యాడ్ గా ఉంది. సో దట్ ఈస్ ఎ హై నెసెసిటీ ఫర్ మీ రైట్ నౌ. దట్స్ వాట్ అండి, హై నెసెసిటీ కాబట్టి నేను మీకు చెప్తున్నాను. సో కీప్ లాజిక్ అసైడ్. లాజిక్స్ అన్ని పక్కకు పెట్టేసేయండి. పక్కకు పెట్టేసి జస్ట్ ఆ ప్రేయర్ ని చూడండి మీరు. అండ్ యాజ్ వి గో డీపర్ అండ్ డీపర్ టు ద ప్రేయర్, అంటే ఇది మీరు బేసిక్ ప్రేయర్ ని చూస్తున్నారు. తర్వాత నేను ఇంకా చాలా చాలా డీప్ ప్రేయర్స్ ఇస్తాను. అప్పుడు మీ ఇంకా లాజికల్ బ్రెయిన్, వాళ్ళు ఏదో చేస్తే నేను ఎందుకు సఫర్ అవ్వాలి, నా ఫ్యామిలీ యాన్సెస్టర్ అయితే దానికి నేను ఎందుకు సఫర్ అవ్వాలి అనే క్వశ్చన్స్ కూడా మళ్ళీ ఇస్తాను. బికాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్లీన్ దెమ్ ఆల్సో. మీరు మీకు తెలియని వాళ్ళని కూడా మీరు క్లీన్ చేయబోతున్నారు. వాళ్ళ మెమరీస్ ని అక్కడ నుంచి ఇక్కడ అంతా స్టార్ట్ అయింది, అది ఒరిజిన్. ఓకే. సో మనం వర్కింగ్ ఆన్ ద రూట్స్ అండి, సోర్స్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ తో మనం వర్క్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఐ గాట్ ఇట్. యా, మీరు ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పారు. ఐ రిమెంబర్ దట్. సోర్స్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ తో వర్క్ Source of the చేస్తున్నాం. problem. You went to the deep into the root. Yeah. రైట్. Thank you. ఎస్, థ్యాంక్ Got యూ. it. Thank you. థ్యాంక్స్. సో ఇప్పుడు సింపుల్ అండి, ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయికి ప్రాబ్లం ఉందని మనం కంప్లీట్ గా సిలబస్ చేంజ్ చేయలేము. Okay. No, ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీ గురించి కాదు, సిలబస్ ఎందుకు చేంజ్ చేయట్లేదంటే No, it's okay. Fine. I got it. డోంట్ మైండ్. ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ అనే స్టేట్మెంట్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే బికాస్ మేబీ దెర్ ఇస్ సమ్ పాజిటివ్ సైడ్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే, అది లేకుంటే దీన్ని క్లియర్ చేయండి. ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్, ప్లీజ్ లెట్ గో ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ మీ, దట్ ఈస్ కాజింగ్ దిస్ యాంగర్, దిస్ ఫియర్, ఆల్ ద మెమరీస్ దట్ ఆర్ డిస్టర్బింగ్ మీ. చక్రవర్తి గారు, మీరు దీంతో పాటు స్పేస్ మెడిటేషన్ ఒకటి ఉంటుందండి. ఓకే, సో విచ్ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఇట్ లేటర్, మేబీ ద నెక్స్ట్ మంత్ October. Okay. దీంతో మీరు ఆల్మోస్ట్ ఒక 60% ప్రాబ్లమ్, 70% ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవుతుంది. ప్లీజ్ డూ దిస్ ఎవ్రీ డే. ఓకే, ఎందుకంటే మీరు ఆ ప్రాబ్లమ్ ని 17 years నుంచి అంటున్నారు కాబట్టి యూ నీడ్ మోర్ హీలింగ్. అండ్ ఆల్ ఆఫ్ us కెన్ వి డూ దిస్ ఫర్ హిమ్. ఆల్ ఆఫ్ us అందరూ జస్ట్ పుట్ your hand on your heart. I'm sorry for everything that is going on in me, Sorry for everything that is going on in me, that is causing the problem in Dr. Chakravarti's life. that is causing the problem in Dr. Chakravarti's We life. are doing it for you. Okay, you don't have to say it, just we will say it. I'm sorry for everything that is going on in me that is causing this particular problem since 17 years in Dr. Chakravarti's life. Please let go of all the memories. Please let go of everything that is causing this problem in this Chakravarti's life. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry for everything that is going on in me that is causing problems in Chakravarti's life. Please forgive me. If you don't mind, please let go of everything that is causing this problem in Chakravarti's life. Thank you. I love you. Thank you. I love you. Great. Thank you very much, sir. Thank you very much. Yes. So we have a lot of healers, and whenever you find any difficulty, just drop the message. We have a lot of healers here. Okay. And anybody can help him with EFT, anyone over here, because we have healers. So I think MSK sir, right? So MSK sir is a healer. So మీరు కనెక్ట్ అవ్వండి, EFT ప్రాసెస్ గురించి చెప్తారు. ప్రతిరోజు మీరు ఒక ½ an hour EFT కూడా చేయండి. ఆ మెమరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో పర్సనల్ పీస్ ప్రొసీజర్ చేయించండి. MSK sir, is it okay? So MSK sir will help you అండి. మీరు ఈరోజు కనెక్ట్ అవ్వండి, సార్ will help you. Let's give a big round of applause. MSK sir, చక్రవర్తి గారు. మీరు అడిగారు యూనివర్స్ ఒక ఇన్స్పిరేషన్ పంపించండి. Yeah. Sure. Thank you. Thank you. And that is what it happens in our life. Okay. Thank you. Thank you. Right. Srinivas garu, welcome sir. Thank you, sir. చెప్పండి సార్. Thank you, sir. First of all, happy birthday. Many happy returns of the day. Thank you so much. So I'm a strong believer of law of attraction. I'm a big Eklavya Shishya of Joe Dispenza. Wow, he's my mentor now. I keep following his teachings. Yes. I'm doing his advanced course now. Yeah, yesterday he told me. How you are doing offline, sir? No, online and offline maybe USA or very soon I'm going to do it.
But it is an Yeah. advanced course. It's a 7 days meditation healing course. Yeah, I have, gone through his journey. I Great. think if you have a burning desire, it works for everyone, Yes. right? So, yeah, Super. our thoughts and feelings create our reality. అవునండి. I think, if you believe it and we can take it to any extent. So that's what I started working. But Super. before joining officially, today is my first day here. So I could not join through the proper link yesterday and day before yesterday. And yesterday you mentioned about, we are connected to 3 lakh souls. So I did not understand, that in a logical perspective. Okay. So see this, logical perspective లో explain చేయాలి అంటే, just think about this. Like, I am working in a college and ఇక్కడ కొంతమంది టీచర్స్ ఉన్నారు, కొంతమంది లెక్చరర్స్ ఉన్నారు. ఓకే. సో డైరెక్ట్ గా అండ్ ఇండైరెక్ట్ గా ఐఎమ్ కనెక్టెడ్ విత్ 3 lakh souls. Like, see, ఇప్పుడు నేను వెళ్ళే కాలేజ్లో since last 15 years I am teaching more than, I have connected maybe around 5,000 students. And even these 5,000 students తో డైరెక్ట్ కనెక్షన్ ప్లస్ వాళ్ళ పేరెంట్స్, వాళ్ళ సిబ్లింగ్స్, వాళ్ళ లైఫ్ లో ఉన్న పీపుల్, డైరెక్ట్ గా ఇండైరెక్ట్ గా ఈ లైఫ్ లోనే నేను ఇంతమంది కనెక్ట్ అయ్యాను. అండ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ సిన్స్ మెనీ లైఫ్ టైమ్స్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్, రైట్? సో ఏ పర్సన్ కూడా మీరు రావట్లేదు. ఇప్పుడు చక్రవర్తి గారు ఇప్పుడు నా ముందు ఇక్కడ ఉన్నారు అంటే, లావణ్య గారు ఇక్కడ ఉన్నారు, ఓకే, సో యశ్ గారు ఉన్నారు అంటే, ఇట్ ఈస్ నాట్ కమింగ్ ఫ్రమ్ జస్ట్ కోఇన్సిడెన్స్. వీఆర్ ఆల్ కనెక్టెడ్ సమ్వేర్ అండ్ అగైన్ you're meeting again in this lifetime, so that cleaning, helping, healing, అందువల్లనే మనం కలుస్తున్నాం. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ గివెన్ బై, it's not exact number, so it's, see, there's nothing exact and there's nothing exact. Yeah. See, this is what according to the concept of Ho'oponopono, otherwise people are not ready to take responsibility. Okay. నేను అంతా బాగానే చేశాను, నేను చిన్నప్పటి నుంచి అంతా అందరినీ బాగా చూశాను, ఇది ఎలా వచ్చింది, ఇది ఎందుకు వచ్చిందంటే బికాస్ దే ఆర్ కనెక్టెడ్, అంతే. we are attracting everything into our life. Yes, you are. Thank you. Please don't go with numbers, when I'm telling some 3 lakhs, 2 lakh, 5,000. So don't go with numbers, please. Just accept it, okay, and just do it. Yeah. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Great. Okay, friends, thank you so much. So we're getting late. I know today is festival. So please give some time to your family and do this prayer today. And evening we will just meet for half an hour and we'll do only this prayer again. Okay, everybody, is that okay? We don't introduce any new concepts. We'll just do the prayers ante. Yeah. Sai Lakshmi garu cheppandi. Happy morning, sir. Good morning, Andy. Happy birthday, sir. Thank you so much. Dirghayushman Baba. Thank you. మీకు మీ ఫ్యామిలీకి. Thank you, Andy. Thank you so much. Great. సార్ ఏంటంటే సార్, నేను పొను ఒక 2-3 months నుంచి రెగ్యులర్ గా చాంటింగ్ చేస్తున్నాను. అయితే నేను 1 course కి వెళ్ళాను సార్, ఒక మేడం దగ్గర నేర్చుకోవడానికి. జస్ట్ ఒక 1 hour ఆవిడతో మాట్లాడాను. అప్పుడు పొను గురించి ఆవిడకి చెప్పాను సార్. జస్ట్ 15 days బ్యాక్ తనకి చాలా పెద్ద యాక్సిడెంట్ అయింది. ఆ యాక్సిడెంట్ జరుగుతున్నప్పుడు కూడా తను పొను ప్రేయరే చేసుకుందంట సార్. 2 days బ్యాక్ నేను తనకి ఏదో జస్ట్ పోస్ట్ పెడితే దానికి రిప్లై ఇస్తే ఆవిడ, మేడం మీ వర్డ్స్, మీరు ఆ రోజు చెప్పినవి నా మెమరీలో అలా గుర్తున్నాయి మేడం, ఆ వర్డ్సే నన్ను బతికించినవి, మీరు నాకు చాలా పెద్ద గురువు అండి, అసలు మీరు లేకపోయి ఉంటే నేను ఈ పాటికి చనిపోయేదాన్ని అని మెసేజ్ చేసింది సార్. 2 days అయింది. నేను ఈ విషయాన్ని మన గ్రూప్ లో అందరికీ చెప్పాలి, మీకు షేర్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో హ్యాండ్ రైస్ చేశాను సార్. అసలు గాడ్ ఇచ్చిన గిఫ్ట్ మీరు నాకు, మీరు లేకపోయి ఉంటే, మీరు చెప్పిన 4 పదాలు కనుక నేను ఆ రోజు వినకపోయి ఉంటే నేను చనిపోయేదాన్ని అని చెప్పింది సార్ ఆవిడ. ఫ్రెండ్స్, మీ అందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే, ఒపోనోపోనో అనేది కంప్లీట్ గా మ్యాజిక్. అది ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది అనేది మీకు కూడా తెలీదు. మీరు ఒక్కటే మనస్సు పెట్టి చెయ్యండి, మంత్రాలు ఎక్కే, అది మనస్సు కంప్లీట్ గా దాని మీద పెట్టి ఐఎమ్ సారీ, ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ, థ్యాంక్ యూ, ఐ లవ్ యూ. ఓంకారానికి మనం ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తామో ఆ ఇంపార్టెన్స్ మీరు ఇచ్చి చేస్తే మన మెమరీలో ఉన్న ఏదైతే వేస్ట్ ఉందో మొత్తం ఎరేజ్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. ఆ ఒక్క పదాన్ని మీరు నమ్మి చాంటింగ్ చేయండి, అంతే.
అసలు నరేంద్ర సార్ చేతిలో మనం ఉన్నాము అంటేనే మన లైఫ్ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడికి మనం వచ్చాం. థ్యాంక్ యూ సార్ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు. హ్యాపీ బర్త్డే సార్, దీర్ఘాయుష్మాన్ భవ. మీరు ఇంకా ఎంతో మందికి నేర్పించాలి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ అండి. మోర్ పవర్ టు యూ లక్ష్మి గారు. థ్యాంక్ యూ సార్. సో ఫ్రెండ్స్, సాయి లక్ష్మి గారు షీఈ్ అ వెరీ పవర్ఫుల్ విమెన్ అండ్ యూనో మన గ్రూప్ లో ఉన్న వాళ్ళలో చాలా మంది ఉన్నారండి. సో ఐ బి టేకింగ్ దేర్ ఇంటర్వ్యూస్ ఆల్సో బికాస్ యు సీ దెమ్ ఆన్ ద వన్ డైమెన్షన్. సెకండ్ డైమెన్షన్ లో దే హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ పెయిన్స్, దే హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. వాటన్నిటిని వాళ్ళు హీల్ చేసుకుంటూ వాళ్ళు వచ్చారండి. సో ఇట్ ఈస్ దర్ జర్నీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్. సో మీకు అందువల్ల బ్రేక్అవుట్ రూమ్స్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు కొద్దిగా టైం దొరికితే వాళ్ళ గురించి అడగండి. సో దే టెల్ యూ అబౌట్ దేర్ స్టోరీ, దేర్ పెయిన్ అండ్ హౌ వాళ్ళు ఎలా బయటకు వచ్చారండి. ఎస్, థ్యాంక్ యూ సాయిలక్ష్మి గారు. మోర్ పవర్ టు యూ అండి. సరస్వతి గారు నమస్తే. హ్యాపీ మార్నింగ్ సార్. హ్యాపీ మార్నింగ్ అండి, చెప్పండి. విష్ చేద్దామని హ్యాండ్ రేస్ చేశాను సార్. మెనీ మెనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే సార్. నేను ఫస్ట్ టైం సార్ క్లాస్ జాయిన్ అవడము. ఓకే, చాలా బాగుంది సార్, చాలా హ్యాపీగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ. ప్రాక్టీస్ చేయండి అండ్ ఓకే. సో ఇప్పుడు సార్ డే మొత్తం కంటిన్యూ చేస్తా ఉండాలా? జస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ సరిపోతుంది సార్? మీరు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ చేయండి. డే అంతా కూడా ఈ 4 స్టేట్మెంట్ ని రిపీట్ చేస్తూ ఉండండి. ఎస్, ఈవెన్ మీరు మీ నేబర్స్ తో మాట్లాడుతున్నారు, జస్ట్ కీప్ రిపీటింగ్ దట్. సారీ, ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, యూఆర్ సేయింగ్ యూనో మీరు షాప్కి వెళ్తున్నారు, నడుస్తున్నారు, ఏమైనా తీసుకుంటున్నారు, మార్కెట్కి వెళ్తున్నారు. సో ఈ 4 స్టేట్మెంట్స్ ని వెనకాల ప్లే అవుతూ ఉండనివ్వండి. అంటే మైండ్ లో ఒక టేప్ రికార్డర్ అనేది మీ మైండ్ లో ప్లే అవుతుంది. గెటింగ్ ఇట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? అందరూ అది వెనకాల ప్లే అవుతూ ఉండనివ్వండి. అంతే, తన పని తను చేసుకుంటూ వెళ్తున్నా. క్లీనింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ మాదిరిగా అది ప్లే అవుతూ ఉంటుంది మైండ్ లో. ఓకే, వెనకాల ఐఎమ్ సారీ, ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ, థ్యాంక్ యూ, ఐ లవ్ యూ, ఐఎమ్ హీలింగ్ యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే, గ్రేట్, థ్యాంక్ యూ సార్. సూపర్. సంతోష్ గారు నమస్తే, వెల్కమ్. Happy morning, sir. Happy morning, Wish you many more happy returns of the day, sir. Thank you so much. Thank you, Andy. More power to you. Thank you so Actually, మీతోని విష్ చేద్దామని మాట్లాడదామని హ్యాండ్ రైజ్ చేశాను సార్. విష్ యూ మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే, సార్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్ యువర్ చల్లగా ఉండాలి. మీలాగా తెలుగులో మాకు మోటివేట్ చేసి ఇంత మంచిగా చెప్పే వాళ్ళు ఎవరు లేరు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ, Narendra sir. Thank you so much, Andy, for all your blessings. So thank you, sir. Let's close this session for today, and we'll meet evening at 9 to 9:30. Thank you so much. Thank you, sir. I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. Sorry, please forgive me. Thank you, I love you. Thank you. All of you can unmute. Sorry, please. I'm sorry, please. Sorry, forgive me. Thank you, I love you. Sorry, thank you, I love you. Please forgive me. Thank you. విఘ్నం కురు మే దేవ